तमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिदुन् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् आराध्य भगवान् रचेततनया तद्धाम बृन्दावनं रम्या कासिद उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमानार्दो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तद्दात्रनापरा श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बाल गोविंद प्रभु जी की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय।
नवद्वीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी जगन्नाथ धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, की जय। ఇప్పుడు 4వ స్కందంలో 22వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను. హరే కృష్ణ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పాల్గొని ప్రభుజీకి, సుమన మాతాజీకి అందరికీ కృతజ్ఞురాలుగా ఉంటాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ద కాల్. నా తప్పరతరో లోకే నా తప్పరతరో లోకే పుంస స్వార్థ వ్యతిక్రమః యదధ్యన్యస్య ప్రేయస్తం ఆత్మనః సవ్యస్ అతిక్రమాత్. నా తప్పరతరో లోకే పుంస స్వార్థ వ్యతిక్రమః యదధ్యన్యస్య ప్రేయస్తం ఆత్మనః సవ్య అతిక్రమాత్. అంటే ఆత్మానుభవము కన్నను ఇతర విషయములే మిగుల ప్రీతి పాత్రములోని తలచుట కన్నను నిజస్వార్థమునకు వేరొక్క దృఢమగు ప్రతిబంధకము లేదు. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మానవ జీవితము ముఖ్యంగా ఆత్మానుభవమునకే ఉద్దేశింపబడింది. ఇక్కడ నేను ఒక టాపిక్ కూడా ఆత్మానుభవం గురించే తీసుకున్నాను, దాని గురించి చర్చించబోతున్నాను. కొంచెము ఓపికగా వినాలి అందరూ. హరే కృష్ణ. అంటే ఆత్మానుభవం అంటే ఏంటిదంటే, మనుషుడు తనే ఈ దేహంలో వచ్చాక ఎన్నో జీవుల నుంచి వస్తాడు కదా, ఈ దేహంలోకి వచ్చాక దేహపరంగానే భోగం అనుభవించాలి, ఈ ఇంద్రియ భోగం అనుభవించాలి, ఇంద్రియ తృప్తియే ఆత్మానుతృప్తి అనుకుంటాడు. ఆత్మ ఒకటి లోపల ఉన్నది, ఒక జీవుడు ఉన్నాడు, అతనికి ఏది తృప్తి అని మర్చిపోతాడు అన్నట్టు దీంట్లో ఉండి. ఇంకా ఆ భోగానురక్తుడు, దాని మాయా ప్రభావం వల్ల మనుజుడు జీవుడు ఈ భోగానురక్తి, ఇంద్రియ భోగానురక్తికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు అన్నట్టు. ఆ ఇంద్రియ భోగంలో ఇంకా పరమాత్ముని ప్రీత్యర్థం మనం పనిచేయాలి, పరమాత్ముడికి ఏది ఇష్టము అని మర్చిపోతాడంట. ప్రభుజీ కూడా చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటారు, నాకు ఇప్పుడు గులాబ్ జామున్ తినాలంటే నాకు టంగ్ అడుగుతుంది, నేను ఇప్పుడు ప్రసాదంగా దేవుడికి పెట్టి నేను తింటాను. మొన్ననే ప్రభుజీ కూడా చెప్పారు. అలా మన ఇంద్రియ భోగం, ఇప్పుడు నేను ఈ రాముడు సినిమా చూడాలి, మన ఇంద్రియానికి తృప్తి కలుగుతుంది కదా, సరే భగవంతుడి పిక్చర్ చూద్దాం అని చెప్పేసి కొంచెం మలుచుకుంటాం. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇంత కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాను, నేను ఇంత కష్టపడి భోగం అనుభవించాలనే కదా ఇంద్రియ తృప్తి, మళ్ళీ ఈ జన్మ దొరుకుతుందో లేదో, మానవ జన్మ దొరికింది కదా, ఈ ఇంద్రియ తృప్తి గురించే కదా నేను ఇంత కష్టపడేది, చలో సాటర్డే సండే వచ్చేసింది, ఇంకా ఎక్కడ రథయాత్ర ఏది వెళ్ళకూడదు, మనం మంచిగా హ్యాపీగా పిల్లలతో సహా అందరినీ ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఒక వారం పొడుగున మనకు సెలవు ఉండదు, ఏముండదు, మళ్ళీ ఇదే గొడవ, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, స్కూల్కి వెళ్ళాలి, అందుకని ఈ రోజు సెలవు కదా మంచిగా హ్యాపీగా మనము పిక్చర్కి వెళ్దామని చెప్పేసి బుకింగ్ చేసుకుంటారు పిక్చర్. ఇంకా వచ్చేటప్పుడు హోటల్స్ లో ఇంకా వంట కూడా ఉండదు అన్నట్టు, ఎందుకంటే భార్య కూడా పనిచేస్తుంది, ఇంకా వంట చేయకూడదు, ఈ రోజు రెస్ట్, అన్నిటికీ రెస్ట్ అన్నట్టు. అది ఆ ఇంద్రియ ప్రీత్యార్థం గురించి చేసుకుంటూ, పరమాత్ముడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఈ గాలి ఇచ్చింది ఆయననే, ఈ వెలుతురు ఇస్తున్నాడు, సూర్యుడు వస్తున్నాడు, చంద్రుడు వస్తున్నాడు, రాత్రి అవుతుంది, పొద్దున తెల్లవారుతుంది, ఇంత మంచి జాబ్ ఇచ్చాడు, ఇంత మంచి పిల్లలు ఇచ్చారు, ఇదంతా మర్చిపోతాడు అన్నట్టు. ఇదంతా నా కష్టార్జితమే, నేనే స్వయంగా సంపాదించుకుంటున్నాను, నేను చదువుకున్నాను, నేను గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కాబట్టే నాకు ఇది వచ్చింది, ఈ జాబ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇంద్రియ ప్రీత్యర్థం భోగానురక్తుడైపోతాడు అన్నట్టు. అంత భోగంలో పడిపోయి మాయా ప్రభావం వల్ల అన్ని మర్చిపోతాడు అన్నట్టు. మరి ఈ ఆత్మానుభవం ఎలా కలుగుతుంది మనకు ఆత్మ ఎలా సంతృప్తిగా హ్యాపీగా ఉంటుందో చూద్దాము. ఇక్కడ నర్తన ప్రభుజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకరోజు మనం చాలా కర్మలు చేసుకొని ఈ కలియుగంలో జన్మ తీసుకున్నాం కదా, మరి ఎన్నో జన్మల నుండి ఈ అనర్థాలన్నీ మనలో ఉన్నాయి కదా. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి ఎన్నో ప్రభుజీ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు కదా, 84 లక్షల యోనిలో నుంచి మనం వచ్చాము. మానవ జన్మ అనేది
ఒక 4,00,000 యోనిలోనే ఉంటాయి అన్నట్టు. అందులో ఎన్నో రకాల మానవులు ఉన్నారు. అందులో కూడా మనకు ఈ మానవ జన్మ ఇక్కడ హైదరాబాద్‌లో మానవ జన్మ దొరికింది చాలా అపురూపం. అందులో కూడా ఈ అసోసియేషన్ దొరకడము, ఇంత టైం దొరికింది. ఇంత టైం తర్వాత మనకి ఈ అసోసియేషన్‌లో ఉన్నామంటే ఇంకా చాలా చాలా అరుదన్నట్టు. చాలా వాల్యుబుల్. దాన్ని మనము యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి. వృధా చేసుకోకూడదు. ఇంకా దాన్నన్నా పట్టుకొని ఆత్మానుభవము, ఆత్మకు తృప్తిగా మనము రోజు మనలో అలవరుచుకోవాలన్నట్టు, అలవాట్లను మార్చుకోవాలి కొంచెం కొంచెం. ఎన్నో జన్మల నుంచి మనము ఎన్నో అనర్థాలు చేసుకొని పోగు చేసుకున్నాం మనసులో. అంత తొందరగా మనకు ఆహా, నేను రోజు పొద్దున్న లేచి వింటున్నాను కదా, నేను రోజు చదువుతున్నాను కదా, నాకు ఇంకెందుకు రుచి కావడం లేదని మనము విసుగు వెళ్ళొద్దు అన్నట్టు. ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటాడు ఒకడు, మరి స్థలం కొనుక్కొని ఉంటాడు. కానీ చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి కదా, పిల్లల చదువులు, లోన్స్ అవన్నీ తీరాలి కదా. అప్పుడే కదా డబ్బు పోగు చేసుకొని ఇల్లు కట్టడము. ముందే ఇప్పటికే నేను ఈ ఇల్లంతా కట్టేయాలి అని ఆతృత పడ్డాడు అనుకోండి, మళ్ళీ అప్పుల పాలైపోయి కష్టాల పాలైపోతాడు. అందుకని ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆలోచించుకొని పిల్లల చదువులన్నీ అయిపోయాక, రిటైర్మెంట్ అయిపోయి సెటిల్మెంట్ అయ్యాక పిల్లలంతా ఆ రిటైర్మెంట్ డబ్బులన్నీ పోగు చేసుకొని మెల్లిగా పునాది వేసి ఇల్లు కట్టుకుంటాడు. ఒక 2 రూమ్స్ అన్నా వేసుకుంటాడు అన్నట్టు. అంత కష్టపడాలన్నట్టు ఇల్లు కట్టాలంటే. అదే విధంగా మనం కూడా చాంటింగ్ చేస్తూ 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 లోపల ఉన్న అనర్థాలు, అంటే ఇప్పుడు అప్పులు ఎలా తీరిపోయాయి ఆయనకి, అంత లైఫ్ పట్టింది కదా, 40 ఇయర్స్ 30 ఇయర్స్ జాబ్ చేసి అంత లైఫ్ పట్టింది. 5 పిల్లల్ని చదువుపించుకొని కాలేజ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యి తర్వాత కదా ఆయన ఇల్లు కట్టేది. మరి ఇప్పుడిప్పుడే మనము భక్తిలోకి వచ్చాము. ఇప్పుడిప్పుడే భాగవతం వింటున్నాము. ఇప్పుడిప్పుడే కదా మనము ఇలా రోజు భాగవతం వినుకుంటూ మనం భక్తిలో పెంపొందించాలనుకుంటున్నాం. అంతలోనే మనం విసుగొచ్చి, ఆహా, నాకు భక్తి పురోగమించట్లేదు, నాకు ఇంకా రుచి కలగట్లేదు అని చెప్పేసి 16 మాలలు చేసే వాళ్ళు కింద జారిపోతారు అన్నట్టు. 5 మాలలకు వచ్చేస్తారు. ఏముందిలే, ఇంత పొద్దున లేచి 3 o'clock లేచి నేను ఇంత చేసినా కూడా నాకేమీ పురోగమించట్లేదు భక్తి అని మనలో మనము విసుగు చెందుతాము. కానీ అది అంత ఈజీ కాదు. మనము భక్తిలో పురోగమించాలి, భాగవతం చదవాలి. ఆ ఖర్చు, ఆ ఆ లోన్స్ అవన్నీ తీరిపోవాలి కదా, అలా అనర్థాలు తొలగాలి ముందు. హృదయం శుద్ధి పడాలి. ఆ హృదయం శుద్ధి పడాలంటే 64 అంగాలు ఉన్నాయండి భక్తిలో. మరి ఆ 64 అంగాలు ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం? కనీసం ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, 5 చెయ్యండి. ఏంటి ఆ 5 అంటే, సాధు సంగత్వం చెయ్యండి, భాగవత పఠనం చెయ్యండి, విగ్రహారాధన చెయ్యండి, జపం చెయ్యండి, ధామ్ నివాసం చెయ్యండి. నిన్న ప్రభుపాదుల వారి కోటు రోజు ఒకటి చెప్తారన్నట్టు ప్రభుపాదుల వారు. నిన్న 12th రోజు 73లో ఏం చెప్పారంటే, చెప్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ బై ద టంగ్ యు చాంట్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, అండ్ బై ద టంగ్ యు టేస్ట్ ప్రసాదం, యు విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అంటున్నారు. అంటే సింప్లీ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ దీస్ 2 థింగ్స్ అంటున్నారు అన్నట్టు. అంటే ఈ 2 పనులు చేస్తే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతావు. అది ముందు స్టార్ట్ చెయ్యి. చాంట్ చేస్తూ ఉండు, ప్రసాదం తిను చాలు అంటున్నారు. ఇంకా భాగవతం పఠనం కూడా చెయ్యి. అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడల్లా. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకు చాలా టైం ఉంటుంది కదండి. రిటైర్మెంట్ కాకపోయినా కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, చాలా భక్తిలో పురోగమించాలి, ఈ టైంలో నేను ఇంకా ఒక 10 minutes ఉంది కదా, రోజు వ్యవహారంగా పెట్టుకుంటారు అన్నట్టు. రోజు ఎలా స్నానం చేస్తాము, డ్రెస్ వేసుకుంటాము, అది రోజు కంపల్సరీ కదా. భోజనం చేస్తాము 3 times, అది కంపల్సరీ కదా. అలా ఒక 10 minutes భాగవత పట్టణంకు వదిలిపెడతారు అన్నట్టు వాళ్ళు. అందులో కూడా జపం చేసుకొని, భాగవత పఠనం చేసుకొని, ఇంకా ఏదో దీపం పెట్టుకొని, విగ్రహారాధన చేసుకొని, అలా చేసుకుంటూ కొన్ని రోజులు సెలవులు వచ్చినప్పుడు ధాన్యవాసం కూడా చేస్తారన్నట్టు. అలా వాళ్ళంతా నియమం పెట్టుకొని భక్తిలో పురోగమించాలని చెప్పేసి ఈ 5 అంగాలు చాలా మంది ఫాలో చేస్తారన్నట్టు. కానీ అపరాధ పూరితంగా హృదయంలో చాలా అపరాధాలు ఉన్నాయన్న అనుకోండి, ధాంలో నివాసం చేయడానికి మనం అర్హులం కామన్నట్టు. అయ్యో, వీడేంటి, ఈ రిక్షా వాడేంటి ఇట్లా అంటున్నాడు, ఈ
రిక్షా వాడేంటి ఇన్ని డబ్బులు అడుగుతున్నాడు, పోరా నీకేంటి ఇన్ని డబ్బులు తీసి ఇవ్వాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళని తిట్టేసి వస్తాం. కానీ అది చాలా అపరాధం అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఆ ధాంలో ఉండి వాళ్ళు రిక్షా వాళ్ళంటే వాళ్ళు ధాంలో పుట్టారు, అక్కడ భగవంతుడి సేవకులు వాళ్ళు, నిన్ను ఆ టెంపుల్ వరకు తీసుకెళ్తున్నారు. సరే నీ వల్ల కాలేదా, నడుచుకుంటూ వెళ్ళు, నీకు అంత డబ్బు ఇవ్వడం స్తోమత లేదా, నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి. వాళ్ళని తిట్టడం ఎందుకు? సరే వాళ్ళు ఎక్కువ అత్యాశగా అడుగుతున్నారా, లేదు బాబు నేను పోయినసారి వచ్చాను 250 తీసుకో, 100 రూపీస్ నీకు ఎక్స్ట్రా, ఎందుకు అంత ఎక్కువ అడుగుతున్నావు, 500 ఎట్లా, నువ్వు కూడా చాలా ఆలోచించుకొని అడగాలి కదా అని నెమ్మదిగా కూడా అనొచ్చండి. కానీ అక్కడ వెళ్ళి ధాంలో అపరాధం చేస్తూ ఉంటాం మనము. అనర్థాలు లోపల ఉన్నాయి కదా, వీడికి ఎందుకు 100 రూపాయలు అంట, 100 రూపాయలు ఎందుకు, మనమేమో ఎంఎన్సీలో ఇంత జాబ్ చేస్తున్నాము, పెద్ద పెద్ద 1,00,000 రూపాయలు, 2 లక్షలు, వాడు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వకపోతే ఆ జాబే వదిలేస్తాం. కానీ వాళ్ళకు వచ్చేది ఏంటండి, అక్కడ ధాంలో ఉండి వాళ్ళు పొట్ట కడుగొద్దు, మరి 100 రూపాయలు ఎక్కువనా, వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసుకోవాలి, మనం వస్తేనే కదా వాళ్ళకు గ్రాకి, మనం ఇస్తేనే కదా వాళ్ళకు పొట్ట నిండేది, పిల్లల్ని చదువుకిచ్చుకోవాలి. ఎంత ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి చూడండి. 1 కిలో బియ్యము 100 రూపీస్, 160 రూపీస్, 70 రూపీస్, 80 రూపీస్, చీపెస్ట్ బియ్యం 70 రూపీస్. మరి 1 కిలో బియ్యం ఒక్క పూటకు కావాలంటే ఆవిడ ఎంతగా సంపాదించుకోవాలి మీరే ఆలోచించండి. ఫ్రూట్స్ కొనాలి, వెజిటేబుల్స్ కొనాలి, మరి ధాంలో ఉంటే కూడా అన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి కదా. వాళ్ళకి 2 బిడ్డలు ఉన్నారంటే ఒక నెలకి కనీసం 20,000 కావాలి. మరి మనము ఇంతగా ఆలోచించుకొని ధాంకి వెళ్ళాలి, అప్పుడే మన ధామ్ యాత్ర పూర్తవుతుంది అన్నట్టు. మనలో ఉండే అనర్థాలను పెట్టుకొని వాళ్ళని వీళ్ళని అక్కడ తోసేస్తున్నారు, ఇక్కడ తోసేస్తున్నారు, చిచిచి ఎందుకు వస్తున్నారు వీళ్ళంతా ధామ్కు అని చెప్పేసి అందరినీ తిట్టుకుంటూ మనం ధామ్లో నివాసం చేయకూడదు అన్నట్టు. శాంతిగా, ఓ భగవంతుడు నేనేం చూడ్డానికి రాలేదు, నన్ను భగవంతుడు చూడడానికి ఇక్కడ పిలుచుకున్నాడు అని చెప్పేసి మనసులో పెట్టుకొని అపరాధ పూరితంగా మనము హృదయాన్ని అపరాధం లేకుండా, అపరాధ రహితంగా మన హృదయాన్ని మెత్తగా పెట్టుకొని అక్కడ ధామ్కు వెళ్ళాలండి. ఏదో పిక్నిక్ వెళ్తున్నాను పిల్లల్ని తీసుకొని అని చెప్పేసి ఫ్లైట్ లో బుక్ చేసుకొని హ్యాపీగా రెండు సూట్ కేసులు మోసుకొని మనం వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏదో అపరాధాలు చేసేస్తే అది ధామ్ వాసం అవ్వదన్నట్టు, అది ధామ్ అపరాధం అయిపోతుంది అన్నట్టు. అందుకని ఇక భాగవత పఠనం ఎలా చేయాలో చూడండి. ఇంకా ఇది ధామవాసము. భాగవత పఠనం ఎలా చేయాలి మరి, భక్తులు కాని వాళ్ళ దగ్గర వినడం ద్వారా తప్పుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటాం మనము. ఎందుకంటే చాలా సార్లు ప్రభుజీ కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు, భక్తులు కాని వాళ్ళ దగ్గర, భక్తి లేని వాళ్ళ దగ్గర మనం భాగవతం వినకూడదు. ఎట్లా అంటే సర్పముచ్చిష్ట పాలు తాగినట్టు అవుతుందంట. అంటే సర్పముచ్చిష్టం అంటే పాలు, పాము తాగేసింది అనుకోండి, మనం వచ్చి చూస్తే అది పాలు తెల్లగానే ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో విషపూరితంగా మారిపోతుంది అన్నట్టు. ఆ పాలు తెల్లగానే ఉంది కదా అని మనం తాగేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది పాలు విషంగా మారిపోతుంది. అలా ఎవరైనా భాగవతం చెప్తున్నారు, వాళ్ళకి భక్తి లేదు, ఊరికే డబ్బుల గురించి, డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి భాగవతం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మనం టైం పాస్ చేసుకుంటూ వినకూడదు అన్నట్టు. భక్తులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో భక్తి భావనతోని రండి, నేను భాగవతం చెప్తాను రండి. మన ప్రభుజీ చూడండి పొద్దున 7:30కి వచ్చేసి, ఎంత కాలు బాగలేదు ఆయనకు, ఎంత నొప్పిగా ఉందంటే పాపము, అంత పెట్టుకొని కూడా ఆ కేర్ చేయకుండా 7 o'clock లేచి మన గురించి భాగవతం చెప్తారు రోజు. కానీ మనకు జాయిన్ అవ్వడానికి చేత కాదన్నట్టు, కనీసం ఆన్లైన్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి చేత కాదన్నట్టు. పోనీలే ఏముందని చెప్పేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మంచిగా టీవీ చూసుకుంటూ పాటలు వినుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తాం, లేకపోతే వాకింగ్ వెళ్తాం అన్నట్టు. చాలా మంది ఉన్నారు, ఎక్కడ 20 మంది కూడా జాయిన్ అవ్వరు. ఆ 20 మంది నా భక్తులు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, ఎంత మంది ఉన్నారు కదండి. కానీ వాళ్ళకు చేత కాదు. చెప్పినా కూడా, మనం లింక్ పంపించినా కూడా నాకు చాలా పని ఉంటది పొద్దున పూట, నేను బిజీ అని చెప్తారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఇంకా సమయం రాలేదన్నట్టు. అలాంటి భాగవతం వినకూడదు అన్నట్టు. అలాంటి వాళ్ళు వినలేరు కూడా. హృదయం ఎప్పుడైతే మెత్తపడుతుందో, ఎప్పుడైతే భక్తులు చెప్తారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరనే వినాలంట.
ఎలా అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనకు మోహిని అవతారంలో అమృతం పంచింది కదా మోహిని. దేవతలకు ఇంకా రాక్షసులకు సపరేట్ గా కూర్చోపెట్టి దేవతలకేమో అమృతం ఇచ్చేసింది. ఇంకా ఈ రాక్షసులకేమో సురాపానం ఇచ్చేసింది కదా. ఆ స్టోరీ మనకు బాగా తెలుసు కదా, ఎలా ఏమార్చేసిందో. అలాగనే మనకు కూడా భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక టెస్ట్ పెడతాడు. ఎట్లయితే మోహిని ఒక టెస్ట్ పెట్టిందంట మోహిని అవతారంలో, మంచిగా స్వయంగా వంపు సంపులతోని డాన్స్ చేసుకుంటూ ఆ పాత్రను తీసుకొని, భగవంతుడే కదండి, భగవంతుడు దేవతలకే ఇవ్వాలి కదా, మరి ఒక టెస్ట్ పెడతాడంట. ఏంటంటే ఈ పాయసంని నేను ఇస్తున్నాను అందరికీ, మీరు ఎవరైతే ఈ పాయసాన్ని చెయ్యి వంచకుండా తాగుతారో వాళ్ళు ఈ రోలో కూర్చోండి, ఎవరైతే చెయ్యి వంచేసి కింద పోసేస్తారో పాయసంని వాళ్ళు ఈ రోలో కూర్చోండి, నేను సపరేట్ గా 2 rows లో నేను ఈ అమృతాన్ని పంచుతాను, అందరికి పంచుతాను, మీరు కంగారు పడకండి అని చెప్పేసి మంచిగా డాన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని ఏమార్చేస్తుందన్నమాట. అందరు కూర్చొని రాక్షసులు ఒక రోలో కూర్చుంటారంట, ఇంకా దేవతలు ఒక రోలో కూర్చుంటారంట. అందరికి పాత్రలో కొంచెం పాయసం పోస్తుందంట ఆ భగవంతుడు, మోహిని అవతారంలో ఉన్నారు ఆమె. పోయగానే ఇంకా అందరూ రాక్షసులు ఏం చేస్తారంట, చెయ్యంతా వంచేసుకొని ఇలా ఇలా తిప్పుకొని నోటి ద్వారా దాన్ని అందుకొని, ఎందుకంటే చెయ్యి ఇట్లా బెండ్ అవ్వకుండా తాగాలి కదా పాయసాన్ని, ఇంకా అలా తిప్పుకొని మొత్తం కింద పోసేసి నాకి తాగుతారంట. ఇంకా అది చూసేసి నవ్వుకుంటూ ఇంకా డాన్స్ చేసుకుంటూ దేవతలు స్టార్ట్ చేస్తారంట. దేవతలు ఏం మాట్లాడుకుంటారంట, అందరూ మనము ఆపోజిట్ గా 2 రోలో కూర్చుందాము అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటారంట దేవతలు. ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ 2 రోలో కూర్చున్న ఎదురుగుండా ఉంటారు కదండి, ఆయనకు ఒక ఆయన తాగిపిస్తారంట. ఇప్పుడు చంద్రుడు ఎదురుగుండా సూర్యుడు ఉన్నారనుకోండి, సూర్యుడు చంద్రుడికి తాగిస్తాడు, చంద్రుడు సూర్యుడికి తాగిస్తాడు. అప్పుడు మనం చెయ్యి వంచాల్సిన అవసరం లేదు కదా, బెండ్ అవసరమే లేదు చూడండి. ఇలా నిటారుగా తీసుకొని ఆయన నోటి దగ్గర పెట్టేస్తే ఆ పాయసం గిన్నె ఆ నోటిలో అలాగే పడిపోతుంది, మొత్తం చంద్రుడు తాగేస్తాడు. అలాగే ఆపోజిట్ గా ఉన్న సూర్యుడికి నిటారుగా పెట్టుకొని ఆ చెయ్యిని సూర్యుడికి తాగిచ్చేసాడు. అలా మొత్తం పాయసం ఒక్క బొట్టు కూడా కింద పడదంట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే చూడండి, దేవతలేమో దేవతా స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రసాదాన్ని పంచి తింటారు. అదే రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని తానే తినేస్తారు అన్నట్టు. అమ్మా నాకు కావాలి, నా కొడుకుకి కావాలా, నా కూతురికి కావాలా, నా మనమడికి కావాలా అని అన్ని తీసుకొని పోగు చేసుకొని సెల్ఫిష్ అన్నట్టు, వాళ్ళే తినాలా, ఇంకెవ్వరికి దొరకకూడదు. ఆ చిన్న ఇంత పిసరంత ప్రసాదం కూడా ఎవరికి దొరకకూడదు. అది పొట్లం కట్టుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్లి మన బిడ్డలకు పెట్టుకుంటారు. అలా మనం పోగు చేసి ధనం పోగు చేసి నా నా మనముడు ఎంజాయ్ చేయాలా, నా కొడుకు ఎంజాయ్ చేయాలా, నా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయాలా. ఇక్కడేమో రిక్షా వాడికి కూడా ఇవ్వడానికి కష్టం. ఒక 500 కూడా 5 రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టాడు, రిక్షా వాడిని తిడతాడు. పని వాళ్లకు ఒక 100 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వరు అన్నట్టు. అది పోగు చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి పోగు చేసి దాచిపెట్టుకుంటారు అన్నట్టు. అలా రాక్షస స్వభావం. ఇంకా దేవతా స్వభావం చూడండి, ఎదుటి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు తింటారు. నేను ఒకసారి ద్వారకాకు వెళ్ళానండి, అక్కడ నాకు వెన్న ఇస్తారు పొద్దున్నే 7 o'clock వెన్న ప్రసాదం ఇస్తారు, నాకు దొరకలేదు అన్నట్టు. అప్పుడు ఒక ఆవిడ కొంచెం ఇంతే చిన్న పిసరంత వెన్న ఒక చెంబులో నీళ్లు పోసుకొని దాంట్లో వేసుకొని తీసుకెళ్తుంది. ఆమె ఏం చేసింది, నన్ను చూసి అయ్యో పాపం లాస్ట్కి వచ్చింది కదా ఈమెకు దొరకలేదు కదా అని ఆమె ఒక కట్టు మీద అరుగు దగ్గర కూర్చొని నాకు దాంట్లో నుంచి చిన్న బిసరంతా నా చెయ్యికి ఇట్లా అని నా చేతిలో పెట్టిందండి, ఇంత పిసరంతా. అయ్యో పర్వాలేదమ్మా, నీ దగ్గరనే కొంచెమే ఉంది కదా అంటే, పర్వాలే కుచ్ నహీ హోతా, ప్రసాద్ బాట్కే ఖానా, కావు ఆబ్బి కావు అని చెప్పేసి ఇంత చిన్న ముక్క నాకు కూడా చేతిలో పెట్టిందండి. ఎంత సంతోషం అనిపించిందో. అబ్బా భగవంతుడు చూడండి, భగవంతుడి రూపంలో వచ్చి ఈమె నాకు ప్రసాదం ఇచ్చిందని చెప్పేసి మన ఆత్మ ఎంత తృప్తి పడింది ఆ టైంలో, ఆమెకి ఎంత బ్లెస్సింగ్ దొరికింది. అలా దేవతా స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పంచి తింటారండి, అందరికి పంచి
వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు. కానీ ఈ రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఇలా తీస్తారు. అందుకని ఆమె ఇంకా మోహిని ఏం చేస్తదంటే, ఇలా ఎవరైతే ప్రసాదము కింద పడకుండా పాయసం తాగారో వాళ్ళను ఒక రోలో కూర్చోపెట్టి అందరికి అమృతం ఇచ్చేస్తది. ఇంకా వీళ్ళను దేవతలకే ఇవ్వాలి కదా ప్రసాదము, అమృతము. అందుకని ఈ ఐడియా చేస్తదన్నట్టు. ఇంకా రాక్షసులంతా ఒక రోలో కూర్చొని వాళ్ళు డాన్స్ చూసుకొని మాయలో పడిపోయి వాళ్ళు అలా సురాపానం తాగేస్తారన్నట్టు. ఇంకా ఒక్క రాహుకు మాత్రం తెలిసిపోతుందండి. ఆహా, మనం ఏదో మోసపోతున్నామని చెప్పేసి సూర్యుడు చంద్రుడు మధ్యలో కూర్చొని దేవతల వేషం వేసుకొని వాడొక్కడే కొంచెం ఇది అమృతం తాగేస్తారు. వీళ్ళ సూర్యచంద్రులకు డౌట్ వచ్చేస్తది. వీడు రాక్షసులాగా ఉన్నాడే, రాక్షసుల నుంచి వచ్చినట్టుగా ఉన్నాడు, మన దేవతల గ్రూప్ లో లేరే. అంటే ఇంద్రుడు, వరుణుడు వీళ్ళంతా ఉంటారు కదండి, వాయువు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, చాలా మంది ఉన్నారు కదా దేవతలు. ఆ దేవతల గ్రూప్ లో వీడు ఎప్పుడు చూడలేదు కదా, వీడు ఏదో మాదిరిగా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి గుర్తుపట్టేసి కొంచెం తాగేస్తాడు. అప్పటికే ఇంకా తొందరగా మోహిని అవతారంలో ఉన్న భగవంతుడు చెప్పేస్తారు అన్నట్టు. చెప్పగానే మోహిని అవతారంలో ఉన్న భగవంతుడు సుదర్శన చక్రంతో తల తీసేస్తాడు అన్నట్టు ఆ రాహుకు. అందుకే ఆ రాహు మొండెం లేకుండా కేతువు రాహుగా అప్పుడప్పుడు సూర్య చంద్రుల మధ్యలో వచ్చేస్తాడు అన్నట్టు. అప్పుడు మనకు సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం వచ్చేస్తుందండి. అది ఇక్కడ జరిగింది. అలా మనం భాగవతం కూడా అలా భగవంతుడు ఎవరికైతే మనము భక్తి భావనలో ఉన్న వాళ్ళకే అమృతాన్ని పంచినట్టుగా మనకు భక్తి ఉన్న వాళ్ళే మన దగ్గరికి వచ్చి భాగవతం చెప్తారు. మనలో ఆ ఆతృత ఉండాలి. అయ్యో, నేను కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, నేను కృష్ణుడి గురించి వినాలి అని మనలో ఆ ఆతృత ఉన్న వాళ్ళకే పిలిచి భగవంతుడు మనకు అమృతం లాగా ఒక రోలో కూర్చోపెట్టి అది పంచుతాడు అన్నట్టు. భాగవతం వినడానికి, ఆ ఆ శ్రవణం చేయడానికి మనకు కొంచెం ఓపిక, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు. లేకపోతే ఇంకా చచ్చినా రాదన్నట్టు. ఏముందిలే, కృష్ణ కథనే కదా, ఎన్నిసార్లు వినలేదు, ఎందుకు అక్కడ కూర్చోవడం, 3 hours వేస్ట్ చేయడం, అంతలో ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి మనకు, రండి అని చెప్పేసి లాక్కొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ రుచి రాదన్నట్టు. అలా ఆసురి భావం ఉన్న వాళ్ళకు. ఇంకా ఇక్కడ రాధా గోవింద్ మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. ఇంకా వంట గదిలో ఎక్స్పర్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉప్మా చేస్తే ఎంత రుచిగా ఉంటుందండి. బాగా వంట వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ఉప్మా చేశారు అనుకోండి, అదే రవ్వ, అదే నీళ్లు, అదే ఉప్పు వేయండి. వంట రాని వాడు చేస్తే, రెసిపీ తెలియని ఉప్మా రెసిపీ తెలియని వాడు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఉప్మా? అంత టేస్ట్ గా ఉండదు కదా. అదే మంచిగా రెసిపీతోని వాళ్ళు వంట చేసే వాళ్ళకు బాగా ఎక్స్పర్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళు వంట చేశారనుకోండి, అదే ఉప్మా, సేమ్ రవ్వ, సేమ్ ఉప్పు, సేమ్ నీళ్లు పోసి వంట చేశాడు అనుకోండి, ఆ ఉప్మా ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది. అదే విధంగా భాగవతంలో రుచి ఉన్నవాడు, భగవంతుని లీలలలో మధురత్వంలో ఆయనకు రుచి ఉన్నవాళ్ళు, ఆయన అనుభవించి మనకు భాగవతం చెప్పారనుకోండి మన ప్రభుజీ లాగా, అది ఎంత రుచిగా ఉంటుంది. అదే కృష్ణ కథ ఎన్నోసార్లు విన్నాము, ఇదే తృణావత్, ఇదే గోవర్ధన్ లీల, ఇదే దామోదర్ లీల, చాలా సార్లు విన్నాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి. కానీ ప్రభుజీ చెప్తుంటే ఆ రుచి సపరేట్ గా ఉంది కదా మనకు. రోజు వింటున్నాం, ఏదో ఒక మాధుర్యం, ఏదో ఒక లీల, ఏదో ఒక అనుభూతి వస్తుంది మనలో. ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పర్ట్ అన్నట్టు ఆ అనుభూతి పొందారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పగా వినడం వల్ల, ఎట్లయితే వంటలో ఎక్స్పర్ట్ వంట చేస్తే ఎంత రుచికరంగా ఉంటుందో, అట్లా అదే విధంగా అంత ఎక్స్పర్ట్, అంత లీలలో నిమగ్నం అయిపోయి అంత రుచికల వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనకు కూడా అంత రుచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకే ఎప్పుడు ప్రతిరోజు భాగవతం చదవాలి, వినాలి అన్నట్టు. అందుకు మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో ప్రతిరోజు భాగవతం చెప్తారు. నిత్యం భాగవత సేవయం. అప్పుడే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనము బయటపడగలం. సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది అన్నట్టు, ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది. అప్పుడే, లేకపోతే ఆత్మహత్య అయిపోతుంది అన్నట్టు. మనము చాలా రోజుల నుంచి ఆత్మను ఇలా తీసుకొని భగవంతుడి గురించి
ఇలా వచ్చేసాం అన్నట్టు వినకుండా. అప్పుడు శ్రవణ కీర్తనలే దొరకలేదు మనకు. అందుకే మనం ఇన్ని రోజులు ఆత్మహత్య చేసుకొని ఇక్కడ ఈ టైంలో వచ్చేసామన్నట్టు. ఇప్పుడు మనకు ఆత్మానుభూతి, ఇందాక చదువుకున్నాం కదా, ఆత్మానుభూతి భోగానురక్తిని తగ్గిస్తుంది. భోగానురక్తి చేసే వాళ్ళకు ఆత్మానుభూతి కలగదు. ఉట్టి ఉట్టి ఇంద్రియ భోగం చేసే వాళ్ళకు ఆత్మానుభూతి కలగదన్నట్టు. ఇలా శ్రవణ కీర్తనలలో మనము ఎప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకే ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే, సరే 10 మినిట్స్ చదువుతానండి, నాకు దగ్గర టైం లేదు అన్నారనుకోండి. ఆ 10 మినిట్స్ ఏం సరిపోతుందండి? మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి పోగు చేసుకున్నాం అనర్థాలు. సరే, ఆ 10 మినిట్స్ అయినా మనం ఫాలో చేసి కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు ఒకడు ఒక 2 డేస్ నుంచి ఏకాదశి వ్రతం చేశారనుకోండి, కంటిన్యూస్ గా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ డే కూడా కొంచెం ఉపవాసం ఉండాలి, హాఫ్ డే వరకు అని వచ్చేసింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనము కృష్ణాష్టమి రోజు ఉపవాసం ఉంటామండి. 12 o'clock ఏం తింటాం? నైట్ తినం కదా. మళ్ళీ మరుసటి రోజు ప్రభుపాది అపిరెన్స్ డే వచ్చేస్తుందండి మనకు. అది మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ వరకు మనం ఏం తినము. కొంతమంది అయితే నిర్జలు అట్లాగే కంటిన్యూ చేస్తారు అన్నట్టు. ప్రభుపాదులు ఏదో కొంచెం జగన్నాథ్ ప్రసాదం ఏదన్నా 12 o'clock నోట్లో వేసుకుంటారు. ఇంకా కృష్ణాష్టమి ఉపవాసం అయిపోయింది. ఇంకా ఈ రోజు ఈ 12 o'clock నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా 12 o'clock వరకు నేను ప్రభుపాది గురించి ఉపవాసం ఉంటున్నానని చెప్పేసి సంకల్పం చేసుకొని అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తారండి. మరి వాళ్లకు నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం ఉపవాసం అయిపోతుంది. 12 o'clock వరకు ఉపవాసం ఉన్నాడు అనుకోండి, పాపము 1.5 day ఉపవాసం అయిపోయింది కదండి. అంటే 36 hours ఉపవాసం అయిపోయింది. ఆయనకు ఒక 2 స్పూన్లు అన్నం పెట్టారనుకోండి, మీరు సరిపోతుందా? పాపం ఎంత విసిగెట్టుతాడు. అయ్యో ఏంటి 2 రోజుల నుంచి అన్నం తినలేదు, ఇట్లా పెడుతున్నారేంటి, ఇంత కొంచెం పెడుతున్నారేంటి వీళ్ళ ఇంట్లో అని చెప్పేసి ఎంత బాధ వేస్తుంది. మరి అలాగే మనము ఎన్నో జన్మల నుంచి భగవంతుడి గురించి వినలేదు, ఎన్నో జన్మల నుంచి మనము ఎన్నో 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 పోగు చేసుకున్నాం అనర్థాలు. మరి ఒక 10 మినిట్స్ మనం భాగవతం చదివితే ఏం సరిపోతుంది? ఆ 2 స్పూన్స్ అన్నం లాగానే అనుకోండి. అట్లా మనం ఆత్మను అన్ని సంవత్సరాల నుంచి, అన్ని జన్మల నుంచి దాన్ని బాగా పస్తులు పెట్టేశాం. ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక 10 మినిట్స్ వింటే, నేను ఫుల్ డే 24 hours లో 10 మినిట్స్ బాలగోవింద్ ప్రభుజీ చెప్పేది వింటే చాలు, ఆన్లైన్ క్లాస్ చేసుకుంటున్నాను, నేను భక్తిలో చాలా పురోగమించేశాను, నేను చాలా బాగా భక్తిలో పెంపొందించుకుంటాను, నా లైఫ్, నేను భక్తుడిని అని చెప్పేసి అహంకారంతో ఉండకూడదు అన్నట్టు. ఇక్కడ ఈ భాగవతం గ్రంథ మహిమ చెప్తున్నాను చూడండి. దానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది, ఇప్పుడిప్పుడే జరిగింది అన్నట్టు. బాంబేలో ఒక ప్రభుజీ ఏం చేశారంటే, బాంబేలో బుక్స్ అమ్మడానికని ఒక 200 బుక్స్ ఒక హోటల్ కు తీసుకెళ్లారండి. ఆ ప్రభుజీ ఏం చేశారంటే, ఆ హోటల్ మేనేజర్ అన్నాడు, ఇక్కడ ఎవరు చదువుతారు, ఇక్కడ అన్ని మ్యాగజైన్స్ కావాలా, పిక్చర్ సాంగ్స్ అవి ఉంటే నాకు ఏమన్నా సేల్ అవుతుంది, ఈ నా హోటల్కి ఎవరు వస్తారు, భక్తులు ఎవరు రారు, తీసుకెళ్ళు, నేను ఇవన్నీ కొనను, ఒక్క భగవద్గీతనన్నా కొనండి ప్లీజ్ 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 అని ప్రాధేయపడుతున్నాడు అన్నట్టు. మీరన్నా చదవండి, ఒక్క రూమ్ లో పెట్టండి, చాలా బాగుంటది, ఇది చదివితే ప్రభుపాదుల వారు రాశారు, చాలా కష్టపడి రాశారు, ఇది ఒక్కరు చదివినా కూడా చాలు, మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది, మీ హోటల్లో తీసుకోండి, ఒక్కటి తీసుకోండి అని చాలా ప్రాధేయపడుతున్నారు అన్నట్టు ఆయనని. బాంబేలో ఆ హోటల్లో, పెద్ద 5 star హోటల్లో ఆ మేనేజర్ తిట్టి, ఏంటి ఈయన వదలట్లేదు, వద్దు అంటే చెప్తే వినవా అని చెప్పేసి బాగా పంపించేస్తారన్నట్టు. పాపం ఆయన వెళ్తూ సరే నేను రేపు వస్తాను, ఇది ఒక్కటి మీ టేబుల్ మీద పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇది ఉండని, మీరు చదవకపోయినా ఉండనివ్వండి పర్వాలేదని చెప్పేసి రేపు వచ్చి తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి అక్కడ పెట్టేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అన్నట్టు. ఇంకా అక్కడిక్కడ అమ్ముకోవడానికి వితరణ చేయాలి కదండి, మనకు సేవ ఇచ్చారు కదా, మనం వితరణ చేయాలని వాళ్ళకు చాలా ఉత్సాహం ఉన్నట్టు. పాపం ఎవరన్నా ఒక్కటన్నా తీసుకుంటే, ఒక్క రోజుకి ఒక్కటన్నా తీసుకుంటే చాలా అన్నట్టుగా పాపం వితరణ చేస్తూ ఉంటారండి. చాలా మందిని చూసాను నేను. ప్రభుజీ పాపం, సన్యాసి ప్రభుజీలు ఇదే ఫుల్ డే వితరణ చేస్తూ ఉంటారు. ట్రైన్ దగ్గర వస్తారు, హోటల్స్ కి వెళ్తారు, బస్ స్టాండ్ లో ఉంటారు, అందరు అన్ని చోట్ల చూసానండి పాపం. కానీ ఒక్కరు కూడా కొనరు. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఐస్ క్రీమ్ కొంటారు మాల్లో వెళ్ళి, పిక్చర్స్ కి వెళ్తారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి, కానీ ఈ బుక్ కొనుక్కోరు, వద్దంటారు.
ఎందుకంటే దాని మీద కృష్ణుడు బొమ్మ ఉంటది కదండి. అది అమ్మో! అపరాధం అయిపోతది. ఎందుకు భక్తిలో దిగిపోతాం, మనం సన్యాసులం అయిపోతాం. ఇదిగో ఈయనలాగా కాషాయ వస్త్రం వేసుకోవాల్సి వస్తది అని భయం వాళ్ళకి. మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఎంజాయ్ చేయాలి కదా, వచ్చింది దాని గురించే కదా అంటారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అలా చేసేస్తారు. సరే అని కొంచెం సేపు అయ్యాక ఏమైపోతుంది, ఆ హోటల్లో ఒక ఆయన చాలా స్ట్రెస్ గా వస్తాడు అన్నట్టు. వచ్చేసి ఒక రూమ్ ఇవ్వండి చెప్పేసి రూమ్ కీస్ తీసుకుంటూ ఆ బుక్ ఆయన కంట్లో పడితే ఆ బుక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అన్నట్టు ఆ రూమ్ కి. వెళ్ళిపోయి ఆయన ఎంత స్ట్రెస్ లో ఉంటాడంటే అంత ఆత్రంగా ఉంటాడు అన్నట్లు, అంత కోపంతో వస్తాడు. ఆ రూమ్ కీస్ ఇవ్వగానే ఏదో పాపం రెస్ట్ తీసుకోవాలేమో అని చెప్పేసి తొందరగా ఆ కీ ఇచ్చేస్తాడు. ఒక రూమ్ ఖాళీ ఉంటది. ఆయన వెళ్తూ ఆ కీ పైన కింద ఉన్న బుక్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అన్నట్టు. వెళ్ళిపోయి రూమ్ లో కూర్చుంటాడు. ఆ రాత్రి ఏదో ఏం బుక్ ఇది అని చెప్పేసి చదువుతాడు. ఒక్క పేజ్ చదువుతాడు, 2 పేజ్, రాత్రంతా చదివేస్తాడండి. చదివేసి ఇంకా ఫ్రెష్ గా అయిపోతాడు. నేరుగా మేనేజర్ దగ్గరకు వస్తాడు. వచ్చి, ఏంటి ఈ బుక్ నీకు ఎవరిచ్చారు, ఎంత బాగుంది తెలుసా, ఒక 200 బుక్స్ కొని ఈ 200 రూమ్స్ లో పెట్టేసేయ్, చాలా మంచి బుక్ ఇది అంటాడు. అంటే మేనేజర్, ఏంటబ్బా ఈయన రాత్రేమో ఎంత స్ట్రెస్ లో వచ్చాడు, ఇంత కోపంలో వచ్చాడు, ఈ బుక్ మహిమ ఏంటి, ఈ బుక్ ఈయన తీసుకెళ్లి రూమ్ లో ఏం చేశాడు అని చెప్పేసి ఆయనకు చాలా భయపడిపోతాడు అన్నట్టు, ఆతృతతో. కస్టమర్స్ కదండి, మళ్ళీ రావాలి కదా వాళ్ళకు, ఆకట్టుకోవాలి. కానీ ఈయన ఏంటి ఈ బుక్ చదివేసి 200 బుక్స్ కొని నేను డబ్బులు ఇస్తాను, 200 బుక్స్ కొని ఒక్కొక్క రూమ్ లో ఒక్కొక్క బుక్ పెట్టమంటున్నాడు అని చెప్పేసి భయపడిపోయి, ఓకే సార్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని అడుగుతాడు అన్నట్టు. అనగానే ఆయన చెప్తాడు, నేను రాత్రి చాలా స్ట్రెస్ లో వచ్చాను, మీ రూమ్ బుక్ చేసుకొని ఇక్కడ సూసైడ్ చేసుకోవాలని వచ్చాను రాత్రి, చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాను నేను, కానీ ఈ బుక్ చదివాక నా మూడ్ మారిపోయింది చూడండి, నేను చాలా ఫ్రెష్ అయిపోయాను. ఈ బుక్ ఒక 2 చాప్టర్స్ చదివాను అంతే, చాలా మంచి బుక్ ఇది. ఈ బుక్ అలా నా మతి మారిపోయింది, నేను మారిపోయాను, అందుకని స్ట్రెస్ అంతా ఫ్రీ అయిపోయింది, మళ్ళీ జీవించాలని ఒక కుతూహలం వచ్చింది నాలో అని చెప్పేసి, ఈ బుక్ అందుకే నేను చెప్తున్నాను, నేను ఖర్చు పెడతాను, ఈ బుక్ కాస్ట్ ఎంత, నేను మొత్తం డబ్బులు ఇస్తాను, మొత్తం రూమ్ లో ఒక్కొక్క బుక్ పెట్టండి, 200 బుక్స్ కొనండి, మీ రూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని బుక్స్ కొనేయండి అని చెప్పేసి అనగానే ఇంకా ఆ మేనేజర్ ఇమీడియట్ గా ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పేసి ఆ చెక్ రాపించుకొని ఇమీడియట్ గా ఆ ప్రభుజీకి, నిన్న వచ్చారు కదండి ఆ ప్రభుజీకి మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసేసి, బాబు నిన్న ఒక్క బుక్ నేను వద్దన్నా కూడా ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళావు కదా, ఆ ఒక్క బుక్ ఇచ్చావు కదా, మరి ఇప్పుడు నాకు 200 బుక్స్ కావాలి, తొందరగా రండి మీరు బుక్స్ తీసుకొని అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తారండి. చూడండి అది గ్రంథ మహిమ ఎట్లా ఉంటుందో. ప్రభుపాదుల వారు ఈ బుక్స్ ని ఎలా రాశారంటే, పాపము ఒక్కొక్క పెన్నులో తన రక్తం బొట్టు పోసి రాశారండి ఈ బుక్స్ అన్ని. అంత కష్టపడి రాశారు. తనకు బుక్ ప్రింట్ చేయడానికి డబ్బులు లేకపోతే బన్ను తిన్నారంట ఒక రోజైతే, అన్కాన్షియస్ గా కింద పడిపోయారంట అండి ఢిల్లీలో. కింద పడిపోయి ఆ బుక్ ప్రింట్ చేసుకొని ఒక 5 కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో వెళ్ళి బుక్ ఆ ప్రింట్ చేయించారంట. అంటే చూడండి అంత కష్టపడి అంత రాసినందుకు ప్రభుపాదుల బుక్స్ మహిమ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఒక్కొక్క స్టోరీస్ రియల్ గా జరుగుతాయండి ఇవన్నీ. అలా ప్రభుపాదుల వారు ఇలా అంత కష్టపడి రాసినందుకు మనము ఒక్క రోజుకు ఒక అరగంటనన్నా చదవాలి. చదివి దాంట్లో ఏముందో ఆత్మ సాక్షాత్కారం, ఆత్మానుభూతి, ఆత్మ తృప్తి పొందాలి అన్నట్టు, భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థంగా మనము నడుచుకోవాలన్నట్టు, మన ప్రీత్యర్థంగా నడుచుకోకూడదు, అదే ఆత్మానుభూతి అన్నట్టు. ఈ శ్లోకంలో కూడా అదే చెప్పారు. ఇంకా కొంతమంది అంటారు, నాకు అంతా తెలుసు, నేను భాగవతం 3 times చదివేశాను, 12 cantos చదివేశాను, నేను చైతన్య చరితామృతం 2 times చదివేశాను, నేను 700 శ్లోకాలు చదివేశాను భగవద్గీతలో, నాకేమీ
ఏమీ అవసరం లేదు, నీకు అన్ని వచ్చేసింది, నాకు అన్ని తెలుసు అని అహంకారంతో భక్తి చేస్తారు కొంతమంది. అది చాలా తప్పు. నాకేమీ రాదు, ఇంకా నాకు చాలా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ఏముందో చూడాలి, భక్తిలో పురోగమించాలి అని భాగవతం క్లాస్ లో కూర్చోవాలన్నట్టు. ఐఎమ్ ఏ ఫూల్ అని కూర్చోవాలంట భాగవతం క్లాస్ లో. నేను ప్రభుజీ చెప్పేశారు, నాకు తెలుసు, అనురాధ మాతాజీ ఏం చెప్పబోతుంది, నాకు అంతా తెలుసు కదా, ఈ 4th క్యాంటో మొత్తం చెప్పేశారు కదా, 4th క్యాంటోలో ఈ శ్లోకం అంతా తెలుసు కదా, మళ్ళీ వీళ్ళేంది చెప్పేది, ఈ టెంపుల్లోకి వెళ్తే కూడా అదే 4th క్యాంటోలో అదే 31 శ్లోకానే నడుస్తుంది కదా, అదే 22 చాప్టరే నడుస్తుంది కదా, ఇది నిన్ననే కదా ప్రభుజీ ద్వారా విన్నాను అని కూర్చోకూడదు అన్నట్టు. మనం ఎలా కూర్చోాలి, నాకేం తెలీదు, నేను కొత్తగా ఈ రోజే వింటున్నాను అని చెప్పేసి కూర్చోవాలి. మీరు అలా కూర్చొని చూడండి, నిజంగా చెప్తున్నాను, మనం 5 టైమ్స్ చదివినప్పుడు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఆ 700 శ్లోకాలు మనం నోటికి వచ్చినా కూడా ఆ పర్ఫెక్ట్ చదువుతుంటే, అయ్యో ఇది ముందు చదివాం కదా, ఇది ఈ రహస్యం దీంట్లో ఉండిందా, మనం ఏదో గడబడగా చదువుకున్నా వెళ్ళిపోయాము, అప్పుడు చాలా బాగా చదవలేదేమో అనిపిస్తుంది చూడండి. అంత రుచిగా రోజుకు రోజుకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది, రోజుకు రోజుకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది. హిస్ గ్రేస్ రాధేశ్యాం ప్రభుజీ ఏం చేస్తారంటే, టెంపుల్లో నేను చాలాసార్లు చూశానండి, ఎంత జ్ఞానం ఆయనకు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో సెమినార్స్ ఇస్తారండి ఆయన, ఎంతో మందిని కృష్ణ చైతన్యంలో చేర్చారు ఆయన. కానీ నేను చాలాసార్లు టెంపుల్లో చూశాను, ఆయన ఎవరైనా చిన్న బ్రహ్మచారి, ఇప్పుడిప్పుడే చేరిన ఒక కాషాయ వస్త్రమో ఒక వైట్ బ్రహ్మచారో కూర్చొని భాగవతం చెప్తున్నారు అనుకోండి, ఆయన ఫస్ట్ రోలో కింద కూర్చొని శ్రద్ధగా వింటారండి మొత్తం భాగవతం. విని నోట్స్ కూడా రాసుకుంటారు, ఈ అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు అని చెప్పేసి. ఆయనకు రాకుండానా చూడండి, అంత అంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా తృణం కంటే హీనంగా వాళ్ళు కూర్చొని వింటారు. పెద్ద పెద్ద మహారాజ్ కూడా అంతే. ఒకసారి రాధేశ్యాం ప్రభుజీ భాగవతం చెప్తుంటే, హిజ్ హోలీనెస్ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజు అందరు మనుషుల్లో కూర్చొని భాగవతం వింటున్నారంట. ఈయననేమో చెప్పుకుంటూ 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 ఈయన దృష్టి మహారాజ్ కూర్చున్నారని లేనే లేదంట. బాగా దాంట్లోనే లీనమైపోయి భాగవతం క్లాస్ అంతా అయిపోయాక అందరు చాప్టర్స్ చప్పట్లు కొడతారు కదండి, హరిబోల్ హరిబోల్ అని. అప్పుడు మహారాజు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరి బోల్ అంటున్నారంట మధ్యలో నుంచి. అప్పుడు ఎంత షాక్ అయిపోయారంట హిస్ గ్రేస్ రాధేశ్యాం ప్రభుజీ. అంటే అయ్యో నేనేమేం చెప్పానో ఏమో, నేను దీంట్లో లీనం అయిపోయాను కదా అని అట్లా ఉంటారండి భగవద్భక్తులు అంటే. అంటే వాళ్ళకు ఏమీ అనిపించదు. ఆయన మహారాజు చూడండి ఎంత తెలుసు ఆయనకు, కానీ ఆ రోలో కూర్చొని అందరు పబ్లిక్ లో కూర్చొని వింటారు వాళ్ళు కూడా. నాకు తెలుసు కదా, ఎందుకు ఈయన చెప్పేది వినాలి అనే అహంకారం. అది తృణం కంటే హీనంగా ఉండే వాళ్ళు భాగవతం అలా వినాలి, అప్పుడు భాగవతం అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. అణకువగా వాళ్ళని చూచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలన్నట్టు. ఇంకా ఒక తండ్రి కొడుకు పర్వతారోహణానికి వెళ్తారన్నట్టు. వెళ్ళినప్పుడు ఆ పర్వతం పైకి వెళ్తూ కొంచెం అలసిపోయి రాత్రి అవ్వగానే ఏమైపోతుందంటే ఒక టెంట్ కట్టుకొని పడుకుంటారన్నట్టు. పడుకున్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం సేపు అయ్యాక ఒక అర్ధరాత్రి తెల్లవారుజామున తండ్రికి మేలుకు వచ్చేస్తుంది. మేలుకు రాగానే తండ్రి లేచి కూర్చొని, ఏంటి ఏమేమో కనిపిస్తుంది కదా అని కొడుకుని లేపుతారన్నట్టు. లేపగానే ఏంటిరా అక్కడ పైన చూడరా అనగానే, అవును నాన్న, నాకు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి, ఇంకా సూర్యుడు రాలేదు, చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు, పడుకో ఇంకా చాలా టైం ఉంది, అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఎంత బాగున్నాయో నక్షత్రాలు అని చెప్తాడు అన్నట్టు. ఆ కొడుకుని ఒక్క దెబ్బ కొట్టేసి, ఇంత చదివి నీ తెలివి గంగలో కలిసిపోయింది, నిన్న రాత్రి మనం టెంట్ కట్టుకున్నాం కదరా, మన టెంట్ ఎవరో దొంగలు ఎత్తుకుపోయారు, మన టెంట్ లేదురా, పైన చూడు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి, చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాయి అంటాడు, మన టెంట్ ఎక్కడ్రా అని చెప్పేసి అంటాడు అన్నట్టు. అంటే చూడండి, మనం అంతా చదివి కూడా మన నాలెడ్జ్ గంగలో కలిసిపోతుంది అన్నట్టు. మన తెలివి ఉండదు, ఏదో పెద్ద తెలివి గల వాళ్ళం అనుకొని అహంకారంతో ఉంటాము, కానీ మనకు ఏమి తెలివి ఉండదు అన్నట్టు. ఇలా ఇంకా 10.87.18లో చెప్తున్నారు, మోక్షకాంక్షులు, ముముక్షులు, యోగారూఢులు అని 3 రకాల వాళ్ళు ఉంటారన్నట్టు. భగవద్భక్తులు ఉంటారన్నట్టు. ఆ భగవద్భక్తులు యోగులు కూడా ఉంటారు. అలా భగవద్భక్తులు సాంగత్యము భక్తుల
ద్వారానే మనము భక్తుల ద్వారా భక్తుల సాంగత్యం తీసుకొని మనము అంతిమ ప్రయత్నంగా మన పరమ లక్ష్యమై ఉండాలన్నట్టు. మనము భాగవతం వీళ్ళ సాంగత్యంలో మన పరమ లక్ష్యము, అంతిమ లక్ష్యము, మన ప్రయత్నము, మన వ్యక్తిగత ప్రయత్నం ఉండాలి భక్తిలో. భక్తి ఎప్పుడు కానీ మన పర్సనల్ అన్నట్టు. అది ఎప్పుడైతే మనం సంపాదన మన పర్సనల్, భక్తి కూడా మన సంపాదననే. ఇది మన జీవుడికి ఇక్కడ సింగిల్ గా చేసుకునే భక్తి అన్నట్టు. మన ప్రయత్నం ఉంటేనే అది మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలం అన్నట్టు, పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలం. మన ప్రయత్నం మన సింగిల్ గా, మన వ్యక్తిగత ప్రయత్నం లేకుండా మనము పురోగమించమన్నట్టు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మధ్వాచార్యులు ఒకసారి చెప్తున్నారు అన్నట్టు భాగవతం. వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు శిష్యులు, భాగవతం భాష్యం రాయాలా, నేను రాస్తాను మధ్వాచార్యులు భాష్యం నేను రాస్తాను అని చెప్పేసి. కానీ భాగవతం ఎవ్వరు వినట్లేదు అన్నట్టు ఆ శిష్యులు. అప్పుడు మధ్వాచార్యులను వెళ్ళి అడుగుతారు అన్నట్టు ఆ శిష్యులు, మీరు ఈ రోజు భాగవతం చెప్తున్నారు కదా అంటే సరిగా వినట్లేదు వీళ్ళు. ఆయన గమనిస్తున్నారు కూడా మధ్వాచార్యుల వారు. ఆయన అంటున్నారు, ఆయనను అడుగుతున్నారు అన్నట్టు వీళ్ళు ఒక రోజు కూర్చొని భాగవతంలో ఏమి శ్రద్ధగా లేకుండా వినకుండానే, మహారాజు మీకు భాష్యం ఎవరు రాయాలా, నాకు ఇస్తారా మీ భాగవత భాష్యం నేను రాస్తాను అని పోటీ పడుకుంటూ శిష్యులు అడుగుతున్నారు అన్నట్టు. ఎవరు రాయాలో చెప్పండి, మాలో ఎవరు ఉత్తీర్ణులు, మాలో ఎంత గొప్పవాళ్ళు, గొప్ప శిష్యుడు ఎవరో వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అన్నట్టు. అంటే మధ్వాచార్యులు రోజు గమనిస్తున్నారు కదా, ఎవరు భాగవతం వింటున్నారో వీళ్ళు ఊరికేనే పేరుకొచ్చి కూర్చుంటున్నారు, ఇక్కడ పోటీ పడుతున్నారు, వాళ్ళకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, వాళ్ళు సెల్ఫ్ గా ఎవ్వరు వినట్లేదు అని చెప్పేసి మధ్వాచార్యులు అంటారు అన్నట్టు. అక్కడ మీరెవ్వరు రాయక్కర్లేదు, అక్కడ గాడిద గడ్డి మేస్తుంది కదా, అదే శ్రద్ధగా వింటుంది, అదే రాస్తుంది, మీరెవ్వరు రాయక్కర్లేదు అనగానే అందరు నోరు మూసుకుంటారు అన్నట్టు. అయ్యో ఏంటి మనం గాడిద కంటే హీనంగా ఉన్నాము అంటున్నారు మహారాజు అని చెప్పేసి ఆ మధ్వాచార్యుల వాళ్ళను అనేసి వాళ్ళు ఇంకా అలాగే కూర్చుంటారు అన్నట్టు. ఇంకా భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల మాట నిజం చేయాలి కదా, నిజంగానే ఆ గాడిదనే ఆయనకు భాష్యం రాస్తుందంటండి. ఆ గాడిదనే నెక్స్ట్ జన్మలో చనిపోయి ఆ గాడిద జయతీర్థులుగా పుడతారన్నట్టు. శిష్యుడుగా పుట్టి జన్మ తీసుకొని ఆ గురువు గారి భాష్యం అంతా రాస్తారంట. ఆయన అంత భక్తుడు, అంత శుద్ధ భక్తుడు కదా మధ్వాచార్యులు. ఆయనకు ఆ గాడిద ఆ జయతీర్థుల వారిది పూర్వజన్మ తెలిసిపోయింది అన్నట్టు. అంత పెద్ద ఆచార్యులు అన్నట్టు ఆయన. అందుకని భగవంతుడు ఆయనకు ఆ జ్ఞానం ఇచ్చారు. ఆ జయతీర్థుల వాళ్ళది పూర్వజన్మ జ్ఞానం కలిగిపోతుంది అన్నట్టు ఆయనకు. అలా చైతన్య మహాప్రభు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్తోని సంభాషిస్తారన్నట్టు కూర్చొని. ఏంటి ఏమంటారంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటారు మహాప్రభువుతో, ఒక్కసారి హరినామం తీసుకున్న వాళ్ళు వైష్ణవులు అయిపోతారు, ఇంకా రోజంతా నామం తీసుకొని స్మరణ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళకంటే కొంచెం బెటర్ అయిపోతారు వైష్ణవులు. ఇంకా వాళ్ళని చూసి వేరే వాళ్ళు అనుకరిస్తారు కదండి. వారే ఎంత మంచిగా ప్రభుజీ ఎంత బాగా చెప్తున్నారు భాగవతం, నేను చదవాలి, అయ్యో ఎంత బాగా చెప్తున్నారు, అయ్యో ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది మనకి అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంది కదా. అలా మనము వాళ్ళని చూసి అనుసరిస్తాం కదా. వాళ్ళు బెస్ట్ అన్నట్టు, వాళ్ళు బెస్ట్ వైష్ణవులు అని చెప్పేసి హరిదాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళ సంభాషణ జరిగింది అన్నట్టు. ఒకసారి వీళ్ళు అంటారన్నట్టు, ఎలాగైతే మనల్ని ప్రభుజీ నామం చేయండి అని చెప్పేసి ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు రోజు. కానీ అలాంటి వాళ్లకు భగవంతుడు స్వయంగా సేవ చేయడానికి కుతూహలంగా ఉంటాడు అన్నట్టు. అంటే అంతమందిని నామం చేయిస్తున్నారు కదండి, అలా వాళ్ళకు భగవంతుడు తోడ్పడతారు అన్నట్టు, కాచుకొని ఉంటాడు సేవ చేయడానికి. అలా హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటారు, కృష్ణ అంటేనే ఆకర్షణ కదా, మరి అతని నామము జీవులను ఆకర్షిస్తుంది. అలా ఒక్కసారి నామం తీసుకుంటే చాలు,
ఇప్పుడు మనం చూడండి, ముందు ముందు మనము ఒక్క మాల 2 మాలలు చేయడానికే చాలా బోర్ కొట్టేది. కానీ ప్రభుజీ చెప్పడం వల్ల మనం ఏం ఏం చేస్తున్నాము, 200 ఏకాదశి, నిర్జల ఏకాదశి, 250 అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నట్టు చాలా మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ కూడా 64కి వచ్చేసారు చాలా ప్రభుజీస్ ఇప్పుడు. అంటే చూడండి, అంత రుచి కలిగిపోతుంది అన్నట్టు. అంత శుద్ధ భక్తులతోని సాంగత్యంలో ఉంటే మనకు అలా హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే అని అపరాధం లేకుండా నామం చేసుకోవడం వల్ల మనకు భక్తిలో పుష్టి కలుగుతుంది, బలం కలుగుతుంది, ఇంకా భాగవతం చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. ఒక్క సెకండ్ కూడా వృధా కాకుండా మనము టైం ని స్పెండ్ చేస్తామండి. అలా మనము ఎంతగా శరణాగతి అవ్వాలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ భగవంతుని స్వరూపం అని చూడాలి. అప్పుడే మనకు ఆ జ్ఞానం కలుగుతుంది అన్నట్టు. ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఎట్లా అంటే, ఏ చిన్న వస్తువుని చూసినా ఇది భగవంతుడికి ఎంత బాగుంటుంది, ఈ భగవంతుడు మెళ్ళో వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది, ఈ ఈ గుడికి నేను అర్పిస్తే ఎంత బాగుంటుంది, ఈ విగ్రహం ఎంత బాగుందని చెప్పేసి చూడాలన్నట్టు. ఏముంది, ఇది రాయితో చేసిందే కదా, కట్టెతో చేసిందే కదా, ఈ జగన్నాథ్ అని చూడకూడదు అన్నట్టు. అది చాలా పెద్ద అపరాధం అయిపోతుంది అన్నట్టు. అలా చరణామృతం తాగేటప్పుడు కూడా ఈ జలం అని తాగకూడదు, ఇది గంగా జలం, భగవంతుడి పాద పద్మం నుంచి వచ్చింది కదా గంగ. మనకు తెలుసు కదా గంగా స్టోరీ ఎలా వచ్చిందో, ఉద్భవించిందో దేవలోకంలో. తర్వాత ఇక్కడ భగీరథుడు ఎలా తీసుకొచ్చాడో తపస్య చేసి, అదంతా మనకు తెలుసు కదా. మెటీరియల్ వరల్డ్ కు గంగామాత ఎలా వచ్చిందో, అలా చరణామృతం అంటే ఆ గంగ, భగవంతుడి కాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఈ గంగ నేను తాగుతున్నాను, నేను లోపల తీసుకుంటున్నానని ఆ ఉద్దేశంతో మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ చరణామృతాన్ని, అప్పుడు మనం హృదయం శుద్ధి పడిపోతుంది అన్నట్టు. అలాగే మన ముందున్న గురువులను సామాన్య మానవులుగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించకూడదు. ఏ కులవస్తులో అయినా, ఏ ఏ ఏ ఏ జాతి వాళ్ళు, ఈయన ఏ అమెరికనో, ఏ రష్యనో, ఏ ఫారినరో అని చెప్పేసి మనము ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు అన్నట్టు. వాళ్ళలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళు భగవంతుడు పంపించిన దూత అని భావించాలి. మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అల్లాడిపోతున్నాం, కొట్టుకొని పోతున్నాం కదా, మనల్ని ఉద్ధరించడానికి భగవంతుడు స్వయంగా అవతారం తీసుకున్నాడు. ఈయనలో ఈ పరమాత్మ, మనలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆయనలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక భోగం భక్తి పెంపొందించడానికే మనలో భక్తి పెంపొందించడానికి భగవంతుడు పంపిన ఆధ్యాత్మిక గురువు అని చెప్పేసి జ్ఞానం పెంచుకోవాలన్నట్టు. అప్పుడే స్వయంగా ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్న స్వయంగా మనం భక్తిలో పురోగమించవచ్చు. ఇంకా సృష్టి ఆరంభమైనప్పటి నుంచి జీవాత్మలన్నీ మాయా ద్వారానే మోహితులై ఇంద్రియాలకు అనుకూలమైన వాటిని సత్కారంగా భావిస్తారు. ఇంకా వాళ్ళు మిత్రులుగా భావిస్తారు అన్నట్టు. ఏదైతే మనకి ఇంద్రియాలకు అనుకూలంగా ఉన్నాయో, మనకు ఎవరైతే మనకు బాగా వా ఎంత మంచివాడు నువ్వు అని చెప్పేసి మన ఇంద్రియాలను భోగించడానికి మనకు సపోర్ట్ చేస్తాడో వాళ్ళను మిత్రులుగా భావిస్తాం మనము. వాళ్ళను ప్రీతిపూర్వకంగా గౌరవిస్తాం అన్నట్టు. మనకు అలాంటి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్న చోటనే మనం ఉంటాం అన్నట్టు. కానీ అది ప్రతికూలంగా ఉన్న వాటికి మనము చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు. వాళ్ళని శత్రువుగా మనకు అవమానంగా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు. వాళ్ళని శత్రువులుగా భావిస్తాము, ద్వేషిస్తాము. కానీ మన ఇంద్రియ భోగం గురించి కాదు, మనకు ఆత్మానుభూతి, ఆత్మతృప్తి కావాలి. హృదయంలో కఠినమత్వం పోవాలన్నట్టు, వదిలించుకోవాలి. అప్పుడే ఈ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి అన్నట్టు. భక్తి బీజం అంకురిస్తుంది అన్నట్టు. హృదయం మెత్తపడి కల్టివేట్ అయితేనే కానీ శ్రవణ కీర్తనల వల్ల అప్పుడే మనకు ఆ భక్తి బీజం అంకురించి ఉత్పత్తి అయి భక్తి లత ఆగులు చిగుర్లు పోసి, ఆ వాటర్ ఎట్లాగైతే మనం చెట్టుకు, చిన్న పిల్ల చెట్టుకు ఎట్లాగైతే నీళ్లు పోస్తామో, అలా మనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు అది బాగా పెరుగుతుంది అన్నట్టు. లోపల పెరిగి గోలోకానికి టచ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఈ త్రిగుణాలు భగవంతుడి ద్వారానే వచ్చినాయి కదా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. ఈ త్రిగుణాలు భగవంతుడికి అంటవు అన్నట్టు. ఆయన త్రిగుణాతీతుడు.
ఆయనను మనం కొలిచడం వల్ల మనకు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో త్రిగుణాల నుంచి దూరంగా పోతాం అన్నట్టు, మోక్షులమైపోతాం మనం. ముక్తి వస్తుంది. ఈ భౌతిక మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు అలా చేయడం వల్ల. ఇంకా కలియుగంలో రాక్షస స్థితి ఉంటుంది కదా, నాకు తెలుసు కదా, రాక్షస స్థితి ఎక్కువ. నీళ్ళను కూడా అమ్ముకుంటున్నారు. ఇంకా నేనే కంట్రోలర్ అని మనం చూస్తున్నాం కదా. ఆ రాక్షస భావన పోవాలంటే మనల్ని మనము రోజు టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఎలా అంటే భౌతికంగా నేను డిటాచ్ అయిపోయానా, మనము జపం చేసేటప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయా, ఇంకా శూన్యంగా ఉన్నానా, ఎవరన్నా గొప్పగా ఓ నేను అందరు చూసేటట్టుగా నేను భగవంతుడు భక్తి చేస్తున్నాను, చూడండి ఎన్ని జపం చేసేసాను, నేను 200 మాలలు చేసేసాను ఈరోజు, నన్ను అందరు మెచ్చుకుంటున్నారా, వావా అంటున్నారా అని చూడకూడదు అన్నట్టు. మన మనస్సులో మార్పు రావడానికే మనము ఈ జపం చేయాలి. కానీ అంత ఫీలింగ్ తో మనం చేయాలి. కానీ మనల్ని ఎవరో పొగడాలి, శూన్యం మనకు మానం ఎక్కువ కావాలా, మనల్ని అందరు పొగడాలా అని చెప్పేసి మనము భౌతికంగా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకొని మనము జపం చేయకూడదు అన్నట్టు. ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ తో ఉండకూడదు అన్నట్టు. అలా ఉంటే మనకు భక్తి ఎప్పుడన్నా శ్రవణం చేసేటప్పుడు టీయర్స్ రావు, ఇంకా రోమాలు నిక్కపొడుచుకోవు, ఇంకా చెమటలు కూడా పట్టవు అన్నట్టు. ఈ ఐదు వ్యవహారాలు ఉంటాయి అన్నట్టు మన శరీరంలో. మనకు తెలియకుండానే భక్తిలో ఉన్న వాళ్లకు రోమాలు నిక్కపొడుచుకుంటాయి, ఇంకా టీయర్స్ వచ్చేస్తాయి. కృష్ణాని నామం వినగానే టీయర్స్ వచ్చేస్తాయి అంట, చెమటలు కూడా పట్టేస్తాయి, ఇంకా గొంతు గడగడ వణికిపోతుంది అన్నట్టు. అలా మనకు ఆ భక్తి భావం పెరిగితేనే ఇవన్నీ సూచనలు కనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఏమీ రాదన్నట్టు. ఇంకా నామంలో సదా రుచి కలిగి ఉండాలన్నట్టు. ఇంకా శూన్యంగా ఉండాలి, ధామంలో నివసించాలనే కోరిక కలగాలన్నట్టు. అదే అడ్వాన్స్ డివోటీ అన్నట్టు. హరినామం పైన రుచి కలగాలి, ఇంకా నామాపరాధాలు లేకుండా నామం చేయాలన్నట్టు. ఎప్పుడైతే నామాపరాధాలు లేకుండా మనము, ఇప్పుడు ఒక క్యాప్సుల్ ఉందనుకోండి, ఆ క్యాప్సుల్ లోపల మందు ఉందా లేదా అని ఎట్లా కనిపెట్టుకుంటాం మనము? అది విప్పి చూస్తే కానీ మనకు ఆ క్యాప్సుల్లో మందు ఉన్నట్టు కదా. అట్లా మనం ఎంటీ క్యాప్సుల్ కూడా సేమ్ గానే కనిపిస్తుంది. మన చాంటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎంటీ క్యాప్సుల్ లాగా చేయకూడదంట. మొన్న కరుణారాధిక మాతాజీ చెప్తున్నారు, మనము ఎంటీ క్యాప్సుల్ లాగా మనము జపం చేయకూడదు. ఆ క్యాప్సుల్ నిండా మందు ఉంటే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి, మనకు రోగం తగ్గిపోతుంది. అలా మనము ఆ క్యాప్సుల్ నిండా ఉన్నట్టుగా మనము లోపల, మన హృదయం లోపల నుంచి జపం చేయాలి, హృదయంలో నుంచి జపం చేయాలి. ఉట్టిగా పైకి నాలుకను ఆడించుకుంటూ నాలుక పైన ఎంటీ క్యాప్సుల్ లాగా నేను 100 మాలలు చేసేసాను, నేను 64 మాలలు చేసేసాను, నేను ఈరోజు 16 మాలలు చేసేసానంటే అది మనకు భక్తిలో పురోగమించడానికి అవకాశం ఉండదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నట్టు. ఇంకా ఆకలి తీరుతుంది, ఇప్పుడు ఒక ఆయనకు చాలా ఆకలి ఉన్న వాడికి అన్ని పదార్థాలు పెట్టేసి ఆ పదార్థాల మీద ఆయనకు ధ్యాస ఉంటుందా? ఆకలి బాగా కొన్నవాడికి ఏం పెట్టారో ఆయన చూసుకోడు కదండి, ఎట్లా తినేస్తాడంటే మనకు తెలుసు, చాలాసార్లు మనం కూడా అనుభవించాము. ఏదో ఒక పచ్చడి అన్నం పెట్టినా వేడిగా అంత రుచికరంగా ఉంటుంది అన్నట్టు, రుచి పెరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే మనం కూడా అంత ఆకలి కొని ఉండాలన్నట్టు నామం చెప్పడంలో. అట్లా ఆకలిగా ఉన్న వాడికి ఎలాగైతే ఎన్ని పంచపక్ష ప్రమాణం పెట్టినా కూడా వాడికి ఏమి దాన్ని చూడడు అన్నట్టు. ముందు ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాడు, పుష్టి కలుగుతుంది ఆకలి తినడం వల్ల. ఇంకా తినాలి, ఇంకా మొత్తం తినేసేయాలి, కడుపు నిండాలి అని చెప్పేసి ఆ కడుపు నిండేది ఆ భావన కలుగుతుంది. అప్పుడు ఈ 3 కలుగుతుంది కదా మనం తినడం వల్ల. ఏమేం కలుగుతుంది? ఆకలి తీరుతుంది, పుష్టి కలుగుతుంది, ఇంకా తినాలని ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఇంకా చాలు నా కడుపు నిండిపోయింది అని త్యాగ బుద్ధి కలుగుతుంది అన్నట్టు. అలా మనకు ఆ త్యాగం చేసే బుద్ధి కూడా కలుగుతుంది. అలా మనం జపం చేయడం వల్ల ఎంటీ క్యాప్సుల్ గా కాకుండా ఆ నిండుకున్న క్యాప్సుల్ లాగా మనం చెప్పడం
లోపల నుంచి అపరాధ రహితంగా మనం జపం చేయడం వల్ల మనకు ఈ 3 భావనలు కలుగుతుంది అన్నట్టు. త్యాగం వచ్చేస్తుంది, ఇంకా భగవంతుడి పైన ప్రేమ కలుగుతుంది, ఇంకా మనకు జపం చేసే ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అన్నట్టు. ఇంకా చేయాలని ఆ జపం చేసే ఆ ఆలోచన కలుగుతుంది అన్నట్టు. ఇంకా ఇంకా కొంచెం టైం తీసుకోవాలా, 8:34 అవుతుంది. ఇంకొక 10 మినిట్స్ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. పార్థిదాస్ ప్రభుజీ అంట, చాలా గ్రేట్ డివోటీ అన్నట్టు. ఆయనకు ఇప్పుడు నేపాల్లో ఆయన నేపాల్ టెంపుల్లో ఉన్నారండి. ఆయన గురించి కొంచెం చదివాను, ఆయన గురించి వివరిస్తాను చూడండి. ఎంత గ్రేట్ అంటే ఆయన నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఆయనకు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక అవార్డు ఇచ్చేసింది అన్నట్టు. చాలా మంచి సమాజ సేవకు, చాలా మందిని భక్తిలో తీసుకొస్తున్నారని చెప్పేసి ఆయనకు గవర్నమెంట్, ఒక నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఆయనకు ఒక అవార్డు ఇచ్చిందంట రీసెంట్ గా. పద్మభూషణ్ లాగా సమాజ్ సేవకి ఒక అవార్డు ఇచ్చారంట. అంటే చూడండి అంత గ్రేట్ అంటే ఆయన. వాళ్ళ అమ్మనేమో యుక్రెయిన్, వాళ్ళ నాన్ననేమో రష్యన్. ఆయన అక్కడ యుక్రెయిన్ లో ఉంటూ ఒక 25 ఇయర్స్, ఒక 10 ఇయర్స్ చాలా బాగా చదువుకొని, అప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరు అనేవాళ్ళంట, జీసస్ చర్చ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటారంట ఆయనకి, ఓ లార్డ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మై చిల్డ్రన్ అని చెప్పేసి, నా తండ్రి నా బిడ్డలను, ఈ బిడ్డలను ఫర్గివ్ చేసి ఓ తండ్రి అని చెప్తారంట జీసస్ క్రైస్ట్. అంటే ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ ఉంటదంట, ఈయననే ఒక తండ్రిని వేడుకుంటున్నాడు, మరి ఈయన తండ్రి ఎవరు అని చెప్పేసి చాలా సార్లు చర్చిలో ఆయన అడుగుతారంట. భగవంతుడని ఒకరు ఉన్నారు, ఆ భగవంతుడు ఎవరు? ఈయననే ఆ భగవంతుడు కొడుకు, నాలాగనే ఈయన కూడా ఒక జీవుడు, మరి పరమాత్మ ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు అని చెప్పేసి అందరిని అడుగుతారంట. వాళ్ళ అమ్మని కూడా అడుగుతారంట, వాళ్ళ అమ్మమ్మని అడుగుతారంట, ఇంకా చర్చిలో ఫాదర్ని అడుగుతారంట. కానీ ఆయనకు ఎప్పుడు ఆన్సరే దొరకలేదంటండి. అది భగవంతుడే, ఈయననే భగవంతుడు, అందుకే ఇలా అంటున్నాడు, జీసస్సే మనకు భగవంతుడు అని చెప్పేసి అంటారంట వాళ్ళంతా. కానీ ఒకరోజు పెద్దగా అయ్యాక, ఒకరోజు యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య అని చెప్పేసి ఆ శ్లోకం ఉంది కదా, అది ఎక్కడో వింటారంట. అప్పుడు కొంచెం హిందీ కూడా అంతగా రాదంట ఆయనకి అక్కడ యుక్రెయిన్ లో. అది ఆ బుక్ దొరుకుతుందంట, అది ఇంకా చదువుతారంట తీసుకొని, ప్రభుపాదుల బుక్. దాంట్లో ఆ శ్లోకం చాలా బాగా నచ్చుతుందంట. ఏదో ధర్మం అంటున్నారు, ధర్మం కాపాడడానికి అప్పుడప్పుడు నేను జన్మ భౌతిక ప్రపంచంలో వస్తానంటున్నాడు, ఈయన భగవంతుడు అంటున్నారు, మరి భగవంతుడు ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి విప్పి చదువుతారంట. కొంచెం కొంచెం చదివేసి అర్థం చేసుకుంటారంట. ప్రభుపాదుల వారి బుక్ చదివేసి ఆ పర్ఫెక్ట్ అంతా చదివేసి బాగా భక్తి ఇంకా ఆయనకు అంకురించిపోయింది అన్నట్టు. ఆ హృదయంలో నాటుకుపోయింది, భగవంతుడు అనే ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన కృష్ణుడు, ఆయన కొడుకు జీసస్ అని చెప్పేసి ఈయనకు తెలిసిపోయింది. ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకొని ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళడము. ఆయన ఆర్మీ కమాండోగా పనిచేశారంటండి అక్కడ యుక్రెయిన్ లో. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అయితే ఎంత గర్వంగా ఉండేవాళ్ళంట. వాళ్ళ అమ్మ బ్యాంకులో మేనేజర్ అంట. చాలా గర్వంగా ఉండేదంట కొడుకుని చూసి. మన కొడుకు ఏమనుకున్నారు, ఆర్మీ కమాండో అయిపోయాడు అని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళంట. ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయన ఈ భక్తిలోకి వచ్చి అక్కడ ఒక ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళడము, అలా చేయడం వల్ల ఈయనకు భక్తి చాలా పెరిగిపోయి ఒక డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారంట రోడ్డు పైన. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఏంటబ్బా ఎవరో బఫూన్ లాగా డాన్స్ చేస్తున్నాడు, నా కొడుకు లాగానే ఉన్నాడు కదా, ఈ డ్రెస్ ఏంది వేసుకున్నాడు, జోలా లాగా బఫూన్ డ్రెస్ వేసుకొని ఇలా డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఏంటి, వీడు నా కొడుకు లాగానే ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి అలా చూసి దగ్గరకు వచ్చి చూసేసి, అవును వీడు నా కొడుకే, ఇలా అయిపోయాడు ఏంటి అని పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడంట. ఎవరైనా చూడగలడు నా కొడుకు అని తెలిస్తే ఎంత ఇన్సల్ట్ అని చెప్పేసి ఆయన పారిపోతాడంట ఆ
ప్లేస్ వదిలేసి. అంటే ఆయనకు అంత ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతారంట వాళ్ళ నాన్న. ఇంకా ఓ డాడ్ 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 ఐ యామ్ యువర్ సన్, ఐ యామ్ యువర్ సన్ అని చెప్పేసి ఈయన కూడా వెనకాల 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 వాళ్ళ నాన్న వెనకాల పారిపోయి ఇంటికెళ్తారంట. వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మ అంటదంట, ఇదేంటిరా ఈ ఇలా అయిపోయావు నువ్వు, ఇదేంటి నీ యాంటీనా, అది ఆ తల వెంట్రుకలను చూసి ఆమె అంటదంట, యాంటీనా పెట్టుకొని ఇట్లా వచ్చావేంటి, ఇదేంటి బఫూన్ డ్రెస్ వేసుకున్నావు, ఈ మన జీసస్ ఇవన్నీ ఒప్పుకోరు, ఇదేంటి మతం మారిపోయినావు నువ్వు, ఈ కాషాయ వస్త్రాలేంటి, ఈ డ్రెస్ ఏంటిది, నువ్వు కమాండర్గా మంచిగా జాబ్ చేస్తున్నావు కదా, ఏంటి ఇలా ఇలా తయారయ్యావు అనగానే ఇంకా ఆయన చూడ్డానికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ రిలేటివ్స్, పక్క వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారంట. వీళ్ళ కొడుకు చూడు ఎలా అయిపోయాడు ఎలా అయిపోయాడు అని నవ్వుకుంటూ అందరూ వచ్చేస్తారంట హేళనగా. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు చాలా ఇన్సల్ట్ అనిపిస్తుందంట. ఎంత గర్వంగా కమాండో ఆర్మీ కమాండోగా పనిచేసావు నువ్వు, మాకెంత ఇన్సల్ట్ గా ఉంది, ఇప్పుడు వీళ్ళ ముందు మేము తల దించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేసింది, వీళ్ళకి ఏం ఆహ్వానిస్తాము అని చెప్పేసి ఆయనను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకా రావద్దు మా ఇంటికి అని చెప్పేసి పంపించేస్తారంటండి పాపం. సరే అని ఆయన అక్కడిక్కడ ఉండి 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 నేపాల్ టెంపుల్కి వచ్చేస్తారంట. 27 ఇయర్స్ అయినా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదంట. ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ ఇంకా యుద్ధం వచ్చింది కదా, అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకు చెప్తారంట, అమ్మ ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చేసేళ్ళు, చూడు నేను ఎలా ఉన్నానో, నీకు ఎప్పుడు కూడా తలపించుకునే పని చేయలేదు, నీ పుట్టిన నుంచి పుట్టావు కదా నన్ను, నేను ఎంత నీకు గ్రేట్ గా పేరు తెచ్చాను, ఇప్పుడు కొంచెం ఒక్క రోజు నాతోని ఉండేసి వెళ్ళిపో అమ్మ అని చెప్పేసి చాలా ప్రార్థించారంట. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకి 75 ఇయర్స్ అయిపోయిందంట. సరే ఎట్లైనా ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ అమ్మను ఎక్కి పంపించేస్తారంట ఇండియాకి. ఇంకా ఇండియాలో ఆయన రిసీవ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి 2 మంత్స్ పెట్టుకుంటారంట. అక్కడ ఇక్కడ టెంపుల్స్ అన్నిటిని తిప్పుతారంటండి. ఫస్ట్ వచ్చిన కొత్తలో నువ్వు మహామంత్రం చదవవా లేదా అని చెప్పేసి హరిద్వార్‌కి తీసుకెళ్ళి గంగలో ముంచేస్తారంట. నువ్వు ఇప్పుడు చల్ల నీటిలలో నువ్వు ఇప్పుడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చేతులు పైకెత్తి నువ్వు అంటే కానీ నిన్ను నీటిలో నుంచి బయటకు తీయను, నువ్వు ఎన్ని రోజులైనా దీంట్లోనే ఉండు, నేను నీ ముందు కూర్చొని నేను జపం చేస్తాను, నువ్వు నా జపం ఒక్కటన్నా నీ నోటితోని రావాలి, చేయి పైకెత్తి శరణాగతి పొంది నన్ను బయటకు తీయరా కొడుకా అని చెప్పేసి నువ్వు మొత్తుకుంటే కానీ నేను నిన్ను బయటకు తీయను అని చెప్పేసి నీళ్ళలో ముంచేశారంట వాళ్ళ అమ్మని. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ చేసేది లేక, అయ్యో ఏంట్రా బాబు ఇంత చలి పెడుతుంది, వీడు నన్ను తీయట్లేదు అని చెప్పేసి చేతులు పైకెత్తేసి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఏడ్చేస్తుందంట. ఇంకా అప్పుడు మెల్లిగా బయటకు తీసి డ్రెస్ అంతా మార్చుకొని, వాళ్ళ అమ్మ 75 ఇయర్స్ కదండి పాపము, వణుకుతూ ఉంటది కదా, ఇంకా బయటకు తీసుకెళ్ళి ఇంకా నేపాల్ తీసుకెళ్తారంట. నేపాల్‌కి తీసుకెళ్ళి మా అమ్మ అని చెప్పేసి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ టెంపుల్‌లో అందరూ ఆమెను రాణిలాగా చూస్తారంట, క్వీన్ లాగా చూస్తారంట. ఎందుకంటే ఇంత మంచి బ్రహ్మచారికి జన్మ ఇచ్చింది కదండీ. మనం కూడా చాలా సార్లు చూస్తాము బ్రహ్మచారి మదర్ అంటే మనకు చాలా అభిమానం ఉంటది కదా. ఇప్పుడు బాలవేంద్ర ప్రభుజీ వాళ్ళ అమ్మని కూడా మనం చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము. అలా మొన్న మహారాజు హిజ్ హోలీనెస్ రాధానా స్వామి మహారాజు వాళ్ళ నాన్న చనిపోయారు కదా, అప్పుడు మాయాపూర్ వెళ్ళి ఆయన అన్ని చేశారు, మనం చూసాము. అప్పుడు కూడా మనకు చాలా గౌరవం వాళ్ళ నాన్న అంటే. 2 సార్లు ఆయన ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇక్కడ నుంచి చాలా సీరియస్గా ఉందని, చాలా ఏజ్ అయిపోయింది కదా, వెళ్ళారు. అయ్యో పాపం వాళ్ళ నాన్నకి ఏం కావద్దని చెప్పేసి మనము వేడుకున్నాము, జపం చేశాము. ఇప్పుడు లీలానంద్ ప్రభుజీ వాళ్ళ నాన్న కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, కానీ మనము ప్రే చేస్తాము, అయ్యో పాపము మంచిగా అయిపోవాలనే ఆ శ్రద్ధ, ఆ భక్తి, వాళ్ళ మీద ఒక గౌరవం వచ్చేస్తుంది మనకి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అంటే కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత మంచి వాళ్ళుగా నడుచుకుంటున్నారు. అలా ఈ భారతీదాస్ ప్రభుజీ వాళ్ళ అమ్మని కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారంట వాళ్ళు అక్కడ నేపాల్లో. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ దానికి ఇంత ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, నేను ఒక్క కొడుకునే కన్నాను అనుకున్నాను, నాకు ఇంతమంది కొడుకులు వచ్చేసారు, ఈ కాళ్ళు అసలు కింద పెట్టనివ్వరు, ఎంత సేవ చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ఎంత మంచి వాళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా భక్తిలో మునిగిపోయిందంట. భక్తి చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసేసిందంట. ఇక్కడికి వచ్చేసి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చదవడం, ఇంకా
భగవద్గీత, భాగవతం చాలా ఇంగ్లీష్ కూడా అంత ఎక్కువగా రాదంట. కొడుకు దగ్గర కూర్చొని వినడము అదంతా చేసుకుంటూ అలా కాలం గడుపుతూ ఉంటే ఇంకా ఒక 2 మంత్స్ తర్వాత ఆమెకు చిన్నగా క్యాన్సర్ వచ్చేసిందంట. ఇంకా ఈ శరీరం వదలాలి అనుకుని ఆ టైం వచ్చేస్తుందంట అండి. పాపం చాలా సీరియస్గా అయిపోతుందంట. ఇంకా అక్కడ ఆమె అంటదంట, నాకు బృందావనం వెళ్ళాలి, నాకు కృష్ణుడు కావాలా, నేను ఎలాగైనా నాకు కృష్ణుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి చాలా ఆ ఆ, ఆశ ఉంటదంట ఆమెకు, కోరిక. ఇంకా ఆ నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఈయన కమాండో కదా, అందుకని హెలికాప్టర్ ఇచ్చి వాళ్ళ అమ్మను నేరుగా బృందావనంకు పంపిస్తారంట. ఇంకా బృందావనంలో తీసుకొచ్చి ఆయన ఆ రోజు బృందావనంలో హెలికాప్టర్ దిగే రోజు ఆమెకు బర్త్డేనంట. ఆ రోజు అంటారంట స్ట్రెచ్చర్లోనే తీసుకొస్తారంట. తీసుకొచ్చి మన భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తారంట ఆయన. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ వచ్చేసింది కదా వాళ్ళ అమ్మకి, ఇంకా బయట ఉండలేదు కదా, అందుకని వాళ్ళ అమ్మని టేక్ కేర్ చేయడానికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసేస్తారంట. ఇంకా ఆమె అంటదంట అమ్మతో అంటారంట, నీకు బర్త్డే రోజు కృష్ణుడు బృందావనాన్ని నీకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారమ్మా, నువ్వు ఇంకా చక్కగా భగవద్గీత భాగవతం వినుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపో అని చెప్పేసి అంటారంట. ఎవరికైనా కొడుకుకి అనిపిస్తుందా అండి మా అమ్మ చనిపోతుందని? అనిపించదు కదా. ఇంకా రోజు భాగవతం భగవద్గీత చదువుతారంట. అట్లా 2 days అయిందంట వచ్చి. కానీ సరే నేను ఈరోజు పొద్దున నీ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని భగవద్గీత చదువుతాను, నువ్వు విను అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారంట అండి. ఒక 15th అధ్యాయం దగ్గరికి రాగానే ఆమె ప్రాణం వదిలేస్తుందంట. చూడండి ఎంత గ్రేట్, ఎంత అబ్సార్ప్షన్ ఆమెలో వచ్చేసింది. లాస్ట్ మూమెంట్ లో బృందావనంలో కూర్చొని ఆమె శరీరం వదిలేస్తుందండి. అంటే చూడండి ఆమె ఎంత భగవంతుడు ఎంత ఆమెకు అలాంటి అనుగ్రహం కల్పించారు చూడండి. అలా భగవంతుడు మనకు ఒక్కసారి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటే చాలండి, మన ఆంతరంగిక శుద్ధి కలిగిపోయి భౌతిక విషయాలపైన అది విషంలాగా మారిపోతుంది అన్నట్టు. భౌతిక విషయాలన్నీ ఇంకా చేదుగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఇంకా భగవంతుని నామంలోనే రుచి కలుగుతుంది అన్నట్టు. భౌతిక జగత్తులో ఈ మాయ చాలా బలవంతంగా ఉంటుంది, భక్తులను అయితే ముందు పట్టేసుకుంటుంది అన్నట్టు, ఎక్కడ్రా అని కాచుకొని ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇంకా ఈ మాయ కూడా భగవంతుడే కదా సృష్టించాడు. ఎందుకంటే భక్తులు ఆయన దగ్గరికి రావాలా, ఎలాగైనా మంచియో చెడో ఎలాగో అవస్థపడి, ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఆ ప్రభుజీ వాళ్ళ అమ్మ ఎలా వచ్చింది భక్తిలో, భగవంతుడు ధామానికి వచ్చి ఎలా చేసింది అంటే మాయ చేసే, మంచి చేసినా చెడు చేసినా మాయ చేసే దానికి భగవంతుడు జోక్యం కలిగించుకోడు అన్నట్టు. ఎట్లా అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఆ పిల్లవాడు చిన్నప్పుడు నేను భక్తి చేసుకుంటున్నానంటే వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచే పంపించేశారు. సరే మనం భక్తి చేసుకున్నాం, ఇంకా మనకు ఇంద్రియ భోగం వద్దని చెప్పేసి అంత డిటాచ్మెంట్ గా ఆయన ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసి ఇండియాలో సెటిల్ అయిపోయి, ఎన్ని భాషలు అండి ఆయనకు, 24 లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో నేనైతే హిందీలో ఆయన ప్రవచనం వింటూ అనుకున్నాను మన ఇండియన్ అని. ఆ తర్వాతనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్తున్నారు, నేను రష్యను, మా నాన్న రష్యను, నేను యుక్రెయిన్, నేను అక్కడి నుంచి వచ్చానని చెప్పేసి. అంటే ఇప్పుడే ఒక 5-6 years అవుతుంది ఆయన నేపాల్కి వచ్చేసి. అంత డిటాచ్మెంట్, అంత భక్తి అన్నట్టు వాళ్ళకు. చూడండి మనకు ఎలా ఉందో. ఇంకా అలా భగవంతుడు మాయ చేసే దానికి జోక్యం కలిగించుకోడు అన్నట్టు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆయన దగ్గరికి రాపించుకోవాలి, ఆ మాయ కొంచెం తోడ్పడుతుంది. అందుకని ఆయన ఏమి ఆమె చేసే దాంట్లో జోక్యం చేసుకోడు అన్నట్టు. ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాలుడు ఉన్నాడు మన ఇంట్లో, మన అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, మన మాట వినలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీడు మాటనే వినట్లేదు, వీడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి, డిసిప్లిన్ నేర్పించండి అని చెప్పేసి స్కూల్లో వెళ్ళి మనము కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి వస్తాం టీచర్ దగ్గర. ఆ టీచర్ కొట్టినా కూడా, నాన్న ఈ రోజు చూడండి ఎంత వాతలు పడ్డాయో, నాకు స్కేల్ తో కొట్టారు, నేను టేబుల్స్ చెప్పలేదు అని చెప్పేసి ఆ పిల్లోడు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే
తండ్రి వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా ఎందుకు నా కొడుకుని కొట్టావు, ఇంత బాగా బాధతావా, ఇంత కొట్టావా అని చెప్పేసి వెళ్ళరండి. ఆ కాలంలో అయితే మేము ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నామో, ఇక్కడ అమ్మ దగ్గర దెబ్బలు తినాలా, అక్కడ టీచర్ దగ్గర దెబ్బలు తినాలా. ఎందుకంటే అమ్మ దగ్గర చెప్తే ఇంకా 2 వేస్తుంది అన్నట్టు, నువ్వు ఎందుకు సరిగ్గా చదువుకొని వెళ్ళలేదని. అందుకని నోరు మూసుకొని టీచర్ దగ్గర దెబ్బలు తిన్నది అమ్మ దగ్గర చెప్పకూడదు అన్నట్టు. అలా అన్ని దెబ్బలు తిని మనం మనం చదువుకున్నాం కదా. ఇప్పుడులాగా కాదండి. అప్పుడు అలా మన భగవంతుడు కూడా మనము ఎంత జిద్దుగా మన మాట వినట్లేదు, భగవంతుడు మాట వినట్లేడు ఈ జీవుడు అని చెప్పేసి అలా టీచర్ దగ్గర ఎలాగైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారో మన తండ్రి, అలా భగవంతుడు మాయ దగ్గర హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తారు మనల్ని. ఆ మాయ ఎంత దుఃఖం కల్పించినా కూడా ఈ భగవంతుడు జోక్యం చేసుకోడు అన్నట్టు. అలా బాగా పప్పడిలాగా వేయించుకొని, పకోడీలాగా వేయించి 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 భగవంతుడికి శరణాగతి అవుతాడు అన్నట్టు ఈ జీవుడు మాయ ప్రభావం వల్ల. ఆ మాయలో దుఃఖపూరితమైన అవస్థలు పడుతూ, నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఎంతో కష్టపడి లాస్ట్ కు నాలాగా 50 సంవత్సరాలకు ప్రభుపాదు ఇందులో పుణ్యమా అని చెప్పేసి బాల్గోవింద్ ప్రభుజీ దగ్గరకు వచ్చాను కదండి. అలా ఎన్నో అవస్థలు కష్టపడి లాస్ట్ లో అలా మనకు కరుణ కలుగుతుంది అన్నట్టు, భగవంతుడి పైన భగవంతుడి కృప మన పైన కలుగుతుంది అన్నట్టు. అంత జిద్దుగా మనము ఉంటాం అన్నట్టు. ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడే జరిగింది, న్యూయార్క్ లో ఏం జరిగింది చూడండి. 3 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారంట ఒక రూమ్ లో. అది 70 floors రూమ్ అంట హోటల్. ఆ ఫ్లోర్ కి ఎక్కాలి వీళ్ళు. ఎక్కడికో షాపింగ్కి వెళ్ళిపోతారంట. వచ్చే వరకు లిఫ్ట్ బంద్ అయిపోతుందంట అండి. పాపము ఈ బ్యాగేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు 70 floors లో వెళ్ళి ఆ రూమ్కి వెళ్ళాలి. ఇంకా ఎలా వెళ్ళడము, చాలా దుఃఖం కదా. వెళ్ళాలంటే నడుచుకుంటూ అన్ని ఫ్లోర్స్ దాటి అన్ని స్టేర్స్ పైన నుంచి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, హెవీ బ్యాగ్స్ మోసుకొని ఆ ముగ్గురు, నీకు చాలా కష్టమైన కథ చెప్పు, అప్పుడు మన ఈ బ్యాగేజ్ కొంచెం, మన కష్టం కొంచెం తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆ ముగ్గురు మాట్లాడుకొని ఒక్కొక్కరి ఇంత కష్టమైన జరిగిందో లైఫ్ లో ఆ కష్టమైన స్టోరీస్ అన్ని చెప్పుకుంటూ ఈజీగా దాని ముందు ఇదేం లేదులే అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారంట అండి. అలా వెళ్ళిపోయినాక ఒక్కడు మిగిలిపోతాడంట లాస్ట్ కు పైకి. నువ్వు మిగిలిపోయావు, నీ స్టోరీ చెప్పనే లేదు, సరే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చెయ్యి నీ స్టోరీ ఏదన్నా, వచ్చేసాం మనం ఇంకా రూమ్ దగ్గర కంటే. నా కష్టమా ఏమంటున్నారు, నాది ఈ రోజే ఇప్పుడే జరిగింది ఒక కష్టము, చాలా దుఃఖమైన స్టోరీ చెప్తాను చూడండి అంటే. అయ్యయ్యో ఏం జరిగింది, బానే ఉన్నావు కదా, మాతో వచ్చేసావు కదా, ఇంకా కాళ్ళు నొప్పులు కూడా అంతగా ఏం లేదు, నీ బ్యాగ్ నువ్వు మోసుకొని వచ్చావు కదా, ఏం జరిగింది స్టార్ట్ చేయి వినడానికి మేము కుతూహలంగా ఉన్నాము, ఇంకొక ఫ్లోర్ ఉంది ఎక్కేస్తాము ఈజీగా అని చెప్పేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా వింటున్నారంట. ఏం జరిగిందా, మన కీ కింద రిసెప్షన్ లోనే మర్చిపోయి వచ్చేసాము, అదే పెద్ద కష్టం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ 70 floors కింద దిగి మన ముగ్గురము ఆ కీ తీసుకొని రావాలి, మా ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి కంపల్సరీగా, అప్పుడు మనకు మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలి ఈ 70 floors అనగానే. అదే మనకు పెద్ద కష్టం ఇప్పుడు, దుఃఖము ఇంకా మన దుఃఖం పోలేదు అని చెప్తారంటారు చూడండి. అలా మనము పునరపి జననం పునరపి మరణం అని చెప్పేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దిగుతాము, ఎక్కుతాము, మళ్ళీ వస్తాము, మళ్ళీ అదే మిస్టేక్ చేస్తాము, బ్యాగేజ్ నింపుకుంటాము, షాపింగ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ పైకి వెళ్తాము, మళ్ళీ బురదలో పడిపోయి మళ్ళీ ఎన్నో కష్టాలు పాలైపోతాము. ఇక్కడే మర్చిపోతామండి. హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ కీవర్డ్ రాదు కదా గుర్తుకు చనిపోయే ముందు, ఆ కీ ఇక్కడే మర్చిపోయాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాము, మళ్ళీ ఆ 70 floors దిగేట్లా అట్లా మనము దిగుతూ ఎక్కుతూ చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటామండి. అందుకని ఇప్పుడైనా సమయం దొరికింది, బుద్ధి వచ్చిందని చెప్పేసి మనం ఇంకా ఇలా చేయకుండా, తప్పులు చేయకుండా పురోగమించాలి భక్తిలో. ఇంకా ఒకడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇప్పించు, చాలా ఖర్చులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి భగవంతుడి దగ్గర మొరపెట్టుకుంటాడు. సరే అని అక్కడి నుంచి మొక్కుకొని వెళ్ళిపోతాడు అన్నట్టు.
అందులో సగం నీకు వేసేస్తాను ఈ రోజు అని చెప్పేసి వెళ్తాడంట. వెళ్ళగానే బయటకు వెళ్ళాక కొంచెం దూరం వెళ్ళాక వాడికి ఒక 50,000 వచ్చేస్తుందంట. ఒక లాటరీ టికెట్ కొంటాడంట, వాడు దాంట్లో ఒక 50,000 వచ్చేస్తాడంట. వాడు నెక్స్ట్ డే భగవంతుడి గుడికి వచ్చేసి, ఆహా భగవంతుడా నువ్వెంత గొప్ప బుద్ధిమంతుడవు, నువ్వెంత ఇంటెలిజెంట్, నువ్వెంత కరుణ కలవాడవు, నేను 50,000 ఇస్తానన్నాను, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే నువ్వు 50,000 నిన్ననే తీసేసుకున్నావా, నాకు 50,000 ఇచ్చావు కదా అని చెప్పేసి అంటాడంట. అంటే చూడండి, ఆ 50 ఎంత వచ్చినా సరిపోదు వాడికి. ఆ 50,000 వచ్చింది కదా, 25,000 వెయ్యాలి కదా వాడు, యాక్చువల్ లెక్క ప్రకారం, మొక్కుబడి ప్రకారం. కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు 50,000 నిన్ననే తీసేసుకున్నావు, నాకు 50,000 ఖర్చులు ఉన్నాయని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడంట. భగవంతుడికే అలా బుద్ధి చెప్పే అంత తెలివి అన్నట్టు మనది. చూడండి, అట్లా ఉంటాము. భగవంతుడికి ఇవ్వాలని ఆ ధోరణే రాదు. భగవంతుడి ప్రసాదము పెడితే భగవంతుడి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలా, మనం ఎంత ఇస్తే అంత మంచిది అని చెప్పేసి మనకు ఆతృత ఉంటది. కానీ భగవంతుడికి ఏదన్నా ఇద్దాము అని చెప్పేసి ఆ ఆలోచన రాదన్నట్టు. అలా హుండీలో వేయకుండా ఆ 50,000 తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడంట. అదే ఒక మహమ్మదీయుడిని చూడండి, కుల్లా వేసుకొని అందరికీ కుల్లా వేసేస్తాడు. కానీ మనం ఎప్పుడన్నా టెంపుల్కి రమ్మంటే ఆ సండే కూడా రారు. ఆ క్రిస్టియన్స్ సండే టెంపుల్ వాళ్ళ చర్చ్కి వెళ్తారు. మసీదుకు 3 times వాళ్ళు కంపల్సరీగా కుల్లా వేసుకొని వెళ్తారు. కానీ హిందూ అంటారు బిందు ఉండదు, ఒక బొట్టు కూడా ఉండదు. బిందు అంటే బొట్టు కదండి, ఆ మగవాళ్ళకు ఉండదు, ఇప్పుడైతే ఆడవాళ్ళకు కూడా లేదండి బిందు. అలా తయారైపోతున్నాం మనం. అదే వాళ్ళ ఆదేశం. అలా కాకుండా అదంతా వదిలేసి మనము వైష్ణవ అపరాధాలు వైష్ణవుల భక్తిలో చేరుకొని ఆచార్యులను వింటూ ఆచార్యుల అడుగుజాడలో నడుచుకుంటూ వాళ్ళ పాదధూళి తీసుకోవాలి. అదే మన ఆదేశం అనుకోవాలి. పాదధూళి అంటే వాళ్ళ కింద ఉన్న మట్టిని తలలో పోసుకుంటే మనకు భక్తి రాదండి, వాళ్ళ ఆదేశాలను పాటించాలి. అది భక్తి అంటే. మనం ఎప్పుడైతే భక్తిలో పురోగమిస్తామో, గురువుల శరణాగతి పొందుతామో, అప్పుడే మనకు ఉన్నది ఈ త్రివిధ తాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ త్రివిధ తాపాల్లో మెయిన్ గా ఏంటిదంటే భయము, క్రోధము, కోరిక. ఈ 3 తొలగినప్పుడే మనకు ఈ దీని వల్లనే ఈ జగత్తులో చాలా కలత చెందిపోతూ ఉంటాం అన్నట్టు. ఈ 3 తొలగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనము భగవద్భక్తులం అయిపోతాం అన్నట్టు. ఇంకా అలా 40 స్టోరేజ్ ముందు నిల్చొని, అబ్బా ఎంత పెద్దగా ఉంది అనుకుంటే దాని ముందు నిల్చున్నాం అనుకోండి, అది చాలా హైట్ కనిపిస్తుంది, మన కళ్ళకు కూడా కనిపించదు అన్నట్టు. నిన్ననే గౌరంగ్ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు, ఆ 40 స్టోరేజ్ పైకి ఎలా వెళ్ళి చూడాలి, ఒక ఏరోప్లేన్ లో వెళ్ళి ఆ పై నుంచి చూసామనుకోండి, ఈ 40 స్టోరేజ్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు, ఒక చిన్న ముక్క, రాయి ముక్క లాగా కనిపిస్తుంది. అలా మనం భక్తిలో అంత ఎదగాల. ఆ 40 స్టోరేజ్ పైగా, అయ్యో ఇంత భక్తి చేసుకోవాలా, అప్పుడే నాకు భక్తి కుదురుతుందా, అయ్యో ఇంత చదవాలా, ఇంత భాగవతం చదవాలా, అయ్యో ఇంత మందితో అసోసియేట్ అవ్వాలా, అయ్యో ఇంత డొనేషన్ ఇవ్వాలా, అదంతా భయపడకూడదండి మనము. ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు కదా, ఈ టంగ్ ఉంది, ఈ టంగ్ ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చెప్పేసి నువ్వు చాంట్ చెయ్యి. ఇంకా ఈ టంగుతోని ప్రసాదం తిను. అది నీకు ఆ 40 స్టోరేజ్ ఎలా అయితే పెద్దగా కనిపిస్తుందో, నువ్వు ఏరోప్లేన్ లో వెళ్తే ఆ 40 స్టోరేజ్ ఎట్లయితే చిన్నగా కనిపిస్తుందో, నీ భక్తిలో పురోగమించాక ఇదన్నీ చిన్నగా ముక్కల్లాగా అయిపోతుంది, నీకు 1 hour టైం ఈజీగా దొరికిపోతుంది అని చెప్పేసి ప్రభుపాదులు కూడా చెప్తున్నారు. అలా మనము భక్తిలో పురోగమించాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇంకా ఇది ముగిస్తున్నానండి. హరే కృష్ణ. చాలా థ్యాంక్స్. జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై, బాల్ గోవింద్ ప్రభుజీకి జై, అందరు మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ కి హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. అనురాధ మాతాజీకి జై. జై. సూపర్ మాతాజీ, చాలా చాలా బాగుంది క్లాస్. వాళ్ళు మిస్ అయినట్లయితే కొంచెం మిస్ అయినట్టే, వాళ్ళు సెషన్ అయితే చూడమనాలి మాతాజీ. మళ్ళీ చాలా బాగుంది అసలు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని విన్నాం మాతాజీ. ఆ హోటల్ ది ఒకటి, ఆ స్టెప్స్ ఎక్కటము. ఆరతి ప్రభుజీ పేరు చెప్పండి మాతాజీ. ఆరతి ప్రభుజీయా మీరు చెప్పింది? నేపాల్
పార్థిబ ప్రభుజీ. పార్థిపన్. ఆ, ఓకే. వండర్ఫుల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్లాస్ మాతాజీ. చాలా చాలా బాగుంది అసలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండాత్ ప్రణామ్. నిన్న హరే మిస్ అయింది, వాళ్ళు కవర్ చేసేసారు మీరు. భలే బాగుంది క్లాస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మాతాజీ, ఇన్ని ఒకేసారి అన్ని స్వీట్లు పెట్టి ఒకేసారి తిను అంటే ఏ విధంగా తినలేకపోయి ఒకటి మర్చిపోతామో ఆ విధంగా ఇన్ని ఉదాహరణ పరంపరలు ఇచ్చి మా మైండ్ మొత్తం ఫుల్ అప్ చేసిండ్రు. అది ఒకటి గుర్తుండాలి, ఒకటి గుర్తుండకుండా ప్రతి విషయం అది గుర్తు పెట్టుకునేటట్టు చెప్పింది మాతాజీ. ఎప్పుడు చెప్పినా మీరు ఒక ఉపాధ్యాయులు అలాగా మాకు విద్యార్థుల్లాగా కూర్చుండబెట్టి చెప్పినట్టు చెప్తారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ముఖ్యంగా ఇది ఒక కొత్త రహస్యం, అంటే మాకు మీ అందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ ఈ రాహుకేతు రహస్యం అనేది ఉన్నదో నేను ఇవాళనే దాని విషయం విన్నాను. ఇక ఇట్లాంటిది ఇప్పుడు ఇది న్యూయార్క్ లా ఇన్ని 70 స్టోరీలు అదే ఎక్కి మళ్ళీ దిగేటప్పుడు ఎట్లున్నదో మన జీవితాలు కూడా అట్లనే ఉన్నాయని నేను అనుకుంటాను. నిజంగా ఇన్ని ఉదాహరణలు సుమన మాతాజీ అన్నట్టు మళ్ళీ ఒకసారి వింటేనే ఈ జీవితంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన మనకు అనుభవించుకొని ఒక గిల్టీనెస్ ఫీల్ కాకుండా మనం ఒక ఆత్మధైర్యంతో ప్రొసీడ్ కావాలి. దండావత్ ప్రణామ్ మాతాజీ, దండావత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. పార్థిదాస్ ప్రభుజీ మాతాజీ, పార్థిదాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పార్థిదాస్ ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాత. హరి బోల్, హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ప్రభుజీ. హరి బోల్. మాతాజీస్ ప్రభుజీస్, ఎనీ హరే అదర్ కృష్ణ, ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ హరే కామెంట్ కృష్ణ. మాతాజీస్ ఇద్దరికి దండవత్ ప్రణామం. సున్న హరే మాతాజీ, అనురాధ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ, మీరైతే మీ కడుపు నిండా స్టోరీస్ ప్రభుజీస్ ఇవన్నీ చెప్పడానికి మాకు రెడీగా ఉంటాయి మాతాజీ. అసలు అమ్మో ఎన్ని చెప్తారు మాతాజీ, అసలు చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము మాతాజీ నిన్న మీరు రథయాత్రకి వెళ్ళొచ్చి మధ్యలో భాగవతం చదివి మాతో పాటు మధ్యలో మళ్ళీ ఇంటికి రోజు చాంటింగ్ ఇవన్నీ రొటీన్వి చేస్తూ ఇవాళ మళ్ళీ క్లాస్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ మాతాజీ, మీకు మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్. కృష్ణ మాతాజీ, ఎంత భక్తి కలగాలి మీరు మనకు. ఇట్లాగే ఇంకా అవ్వాలి మాతాజీ. మీరు ఎంత శ్రమ అనుకోకుండా, నిజంగా శ్రమ అనకూడదు, అది ఆనందం పొందుతున్నారు అందులో. చాలా నిజంగా ప్రభుజీకి మీ లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉండాలి ప్రభు మాతాజీ. మాలాంటి వాళ్ళు వేస్ట్. నేనైతే సొంత దండగా. ఇప్పుడే అన్నాను కదా, 40 ఫ్లోర్స్ కింద కూర్చొని మాట్లాడేది. ఇవన్నీ ఏరోప్లేన్ లో ఎక్కాక ఆ 40 ఫ్లోర్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. అదే చిన్న అంత పురోగమించాలి మాతాజీ. ఏం లేదు. అవును మాతాజీ, అవును. తెలిసి కూడా అయినా కూడా ఇంకా ఇందులోనే కొట్టుకుంటా ఉంటాను కదా, అందుకని చెప్తున్నాను మాతాజీ. వింటూ శ్రవణం వల్లనే టైం వస్తుంది. టైం వచ్చినప్పుడు అందరం ఆ స్టేజ్ కి ఎక్కుతాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అసలు మీతో రోజంతా కూర్చొని వినాలి మాతాజీ. కబుర్లు బాగా చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ డోంట్ నో వేర్ యు గెట్ దెమ్ ఫ్రమ్, కానీ అయితే నాకు అందులో ఎలాగా వాళ్ళ ఆ ప్రభుజీ వాళ్ళ అమ్మని నీళ్ళలోంచి తీయలేదు, హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పేదే అది నచ్చింది మాతాజీ. మనకు అలా ఎవరైనా చెయ్యాలి. భక్తిలో ముందుకెళ్ళి ఎవరన్నా అలా నీళ్ళలో ఉంచాలి, అప్పుడు కానీ మనకు బుద్ధి రాదేమో నాకు. అలాగా మాతాజీ. సో అది బాగుంది. ఎవరెవరు భక్తులకు రారో అలాగా కాంట్రిబ్యూట్ లాగా. కానీ దట్ ప్రభుజీ వెరీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మాతాజీ. మధ్య నేను ఒక వీడియో వస్తుంది అనుకుంటా అయింది. సో ఇన్స్పైరింగ్ దట్ స్టోరీస్ మాతాజీ. సో ఎలా భగవంతుడు ఎవరెవరిని ఎలా తెస్తాడు చూడండి మాతాజీ. ఎస్పెషలీ మన మదర్ స్టోరీస్ అంటే ఈవెన్ ఇంద్రదేవ మహారాజ్ వాళ్ళ మదర్ కూడా అలాగే వండర్ఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ హర్. సో ఎలా తీసుకొస్తాడు భగవంతుడు ఎవరిని అనేది రియల్లీ అమేజింగ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ, చాలా బాగుంది. చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు అలా వెన్నెట్లో కూర్చోబెట్టి అన్నం ముద్దలు తినిపిస్తూ ఈ మహాభారతం కథలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు. అలా అనిపించింది ఒక్కసారి మీరు చెప్పడం.
చక్కగా ఒక అమ్మలాగా దగ్గర మీ టీచర్లు క్లాస్ హ్యాండ్ చేసేస్తారు కదా మాతాజీ మనల్ని తీసుకెళ్ళి. నిజం మాత్రం మీ క్లాస్ ఎంతసేపు విన్నా బాగుంటుంది. ఎంతసేపు అయినా వినాలనిపిస్తుంది మాతాజీ మీ క్లాస్. హాయిగా అలా చల్లగా వెన్నెట్లో కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. దగ్గరికి తీసుకుని చాలా చాలా బాగున్నాయి అన్ని. మళ్ళీ రెండోసారి మూడోసారి వినవలసిన మాటలే అన్ని. అది మెట్లెక్కి ఫ్లోర్ అది ఎక్కి మళ్ళీ కింద దిగుతారు చూడండి, అది బాగా నచ్చింది నాకైతే. నిజంగా మనం అలాగే ఉన్నాం మాతాజీ. అంత పైకి వెళ్ళిపోతాం, హరే కృష్ణ మాత్రం మర్చిపోతాం, మళ్ళీ కిందకు వస్తాం. అది అంతిమ కాలంలో చెప్పాలి మాతాజీ. ఎప్పుడు చెప్తామో చెప్పమో ఏముందో ఎట్లా ఉంటామో కాలంలో ఎలా ఉంటామో. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. 9 o'clock అయిపోయింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎండ్ చేద్దామా కాల్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. అన్నద మాతాజీ. హరే కృష్ణ దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. చాలా చాలా బాగుంది మాతాజీ. ఎన్ని చెంపదెబ్బలు కొట్టారు మాతాజీ. మెత్తగా చెంపదెబ్బలు కొట్టినట్టుంది మాతాజీ. అండ్ ఎవ్రీ స్టోరీ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది మాతాజీ. మనం భక్తిలో ముందుకు ఎట్లా వెళ్ళాలి అని చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. అదే ఏరోప్లేన్ ఎక్కితే మనం పైకి ఎక్కితే మనకి ఎట్లా కింద ఉన్నాయి అన్ని చిన్నగా కనబడతాయి. అట్లా మనం అది చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి మాతాజీ అవన్నీ. అవును మాతాజీ. అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లేకపోతే భయపడి కిందికి పారిపోవద్దు. అయ్యో అన్ని 3 o'clock లేవాలా భక్తిలో, ఇంట్లో ఇంత భక్తి చేసుకోవాలా, ఎందుకులే హాయిగా నిద్రపోవచ్చు అని మెటీరియల్ సుఖం చూసుకుంటే ఆత్మానుభూతి కలగదన్నట్టు. అవును మాతాజీ. మీరు చెప్పినా కొద్దీ చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాం మాతాజీ. మీరు అట్లా వినుకుంటూ అన్ని చోట్ల వినుకుంటూ మాకు బాగా మంచిగా ఇన్స్పైర్ చేస్తారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము ఎప్పుడు పడిపోతా ఉంటాం, మళ్ళీ మళ్ళీ లేపుతా ఉంటారు. హరి బోల్. హరి కృష్ణ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పినట్టున్నారు. నేను వినలేదు, మిస్ అయినా. మళ్ళీ వినాలి. లాస్ట్ 70 ఫ్లోర్ లేదు, అదొక్కటి ఫ్లోర్ మాత్రం వినగలిగిన. హరి బోల్. ఆ స్టేజ్లో ఉన్నా నేను. మనం సుమన మాతాజీని తొందరగా పెట్టమందాం. తొందరగా పెడితే ఇంకోసారి వినొచ్చు. సుమన మాతాజీ ఉన్నారా మీరు? ఉన్నాను మాతాజీ. మాతాజీ వాళ్ళు అక్కడ ఎన్నింటికి వస్తే ఓకే మాతాజీ? ఎన్నింటికి రమ్మంటారు చెప్పండి. మీకు సేవ చేయాలని ఉంటే ముందర రండి మాతాజీ. లేదు ప్రొసెషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికంటే 4:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది మాతాజీ. 4:30కి ఏం లేదు మాతాజీ. అమ్మ వస్తుంది కదా నాతో, నేను ముందు మాతాజీ. కూర్చోలేదు తను. 4:30 కల్లా ఉండండి మాతాజీ. అదే మాతాజీ, అందుకే అప్పుడు 4:30కి. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. డ్రై ఐటమ్స్ కదా మాతాజీ తెమ్మన్నారు. సరే, వాళ్ళ చేసినవి అయితే వెట్ అయినా పర్లేదు మాతాజీ. కాకపోతే డ్రై అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఈజీగా ఉంటుంది కదా. అందుకే అదే మాతాజీ. అవును, డ్రై అయితే వాళ్ళకి విడిగా పెట్టినట్టు అవుద్ది, కలిసిపోతాయి. లేకపోతే ఆ ప్లేట్ లో అన్ని పాకిపోయి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ ఆల్ మాతాజీ ఇన్ ద ఈవినింగ్. మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ వస్తాం మాతాజీ, వస్తాం తప్పకుండా మాతాజీ. ట్రై చేస్తాను మాతాజీ. నేనైతే చూస్తాను మాతాజీ. లేట్ అయిపోద్దని నైట్ భయం. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మాతాజీ. దూరం కదా, మీరు వచ్చి కాసేపు ఉండి వెళ్ళొచ్చు మాతాజీ. మీరు ప్రభుజీని కలవచ్చు కదా. కొంచెం స్టార్ట్ అయిపోయాక వెళ్ళిపోండి ప్రభుజీకి. వెళ్ళిపోండి మాతాజీ. అంత కష్టంగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుజీని దర్శనం చేసుకొని భగవంతుడి దర్శనం మీకు చేసుకొని ప్రాసెషన్ 6:30, 7 లోపల అయిపోతుంది మాతాజీ. సో అప్పుడు దాకా వచ్చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగే. పాపం కాలు సరిగా లేదు, అయినా బాగా డాన్స్ చేసుకుంటూ మొత్తం ప్రొసెషన్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఆయన గురించి మీరందరు రావాలి మాతాజీ. రావాలి. కరెక్ట్ మాతాజీ. అవును మాతాజీ, వీడియో చూసాను, అదే అనిపించింది నాకు కూడా. ఎంత నొప్పో. మొన్న మాతృశ్రీ నగర్ లో కూడా అంతే మాతాజీ. యాక్చువల్లీ అది పాపం నడిచినాక లాస్ట్ లో ఇంకా అసలు నడలేకపోయారు ప్రభుజీ. అస్సలు కాలు పెట్టరాదు. నేను చాలా అవస్థపడ్డాను ఒకసారి. అసలు 1 డే తర్వాత రాత్రి పడుకుంటే ఇంకా నిద్ర రాదు, అది పొడుస్తూ ఉంటది, అంత నొప్పి ఉంటది. ఆయనకు ఆగట్లేదు మాతాజీ. గతంలో అన్నా కూడా ఆగట్లేదు అసలు. ఇంకా ఈ రోజు రేపు ఫుల్ ఆయన పాపం. అందుకనన్నా మనం అంతా వెళ్ళి కొంచెం చూడాలి. ఆయన ప్రభుజీ చూపిస్తున్నారు భక్తి ఎలా ఉంటుందో అని. మనం కూడా మార్గంలో నడవాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.
మరి ఆయన నిదర్శనం గురించే ఇంత వచ్చాము. ఇంత లేకపోతే ఈ 5 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ లో మనం ఎప్పుడు పురోగమించాలా? ఈ 70 60 సంవత్సరాల నుంచి పురోగమించండి ఇప్పుడు ఎలా పురోగమిస్తాం చెప్పండి? ఈ ఈ అవును. నిదర్శనము ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఆయననే. అదైతే కరెక్ట్ అవును. మాతాజీ. కరెక్ట్. ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు. ఎస్ మాతాజీ. ఆయన ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన కొన్ని కష్టాలు ఇస్తుంటాడు దేవుడు. ఎందుకంటే చూడు ఇంత కష్టంలో ఈయన అన్నాడు నీకేమైంది రోగం అని చెప్తాడు నన్ను. మనకి చెప్తున్నారు. మనకి అవును. మాతాజీ మనకి బుద్ధి తెచ్చుకోండి అని చెప్తున్నారు. అవును మాతాజీ. అట్లా. Okay, Mataji's and Prabhuji's will end the call. హరి Yeah, బోల్. thank you very much, Mataji's and Prabhuji's. Looking forward to see you all in the evening. Hare Thank you, Krishna. Granraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, His Grace Balgovind Prabhuji ki jai, Anuradha Mataji ki jai. Thank you so much, Mataji's and Prabhuji's, ending the call now. ప్రభుజీ జై.